Thank you.
लोग तो इस संसार में जो परमेश्वर है ही नहीं, ईश्वर है ही नहीं, ऐसी चीजों को ईश्वर करके मान रहे हैं। लेकिन हम लोगों को तो जीवित परमेश्वर की आराधना करने के लिए उनको महान अनुग्रह हुई है, इसलिए परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं। सब लोग परमेश्वर स्वर्ग में विराजमान है, स्वर्ग में विराजमान है परमेश्वर, इसलिए हमारी आंख स्वर्ग की ओर उठा के रखें, हमारी आंखों को बंद करके जहाँ परमेश्वर आकाश आकाश महाआकाश के ऊपर उन्नत सभा पर्वत की ओर प्रभु का सिंहासन पर है, और वहाँ पे प्रभु परमेश्वर है, उनकी चारों ओर परमेश्वर को हमेशा पवित्र 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 कहते हुए प्रभु
प्रार्थना करना चाहिए। हालेलुया 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 हालेलुया
లోనైపోతారు. మీరు మీ నోటితో దేవుని స్తుతించాలంటే కేవలం స్తోత్రం హల్లెలూయా ధన్యవాదాలే కాకుండా యేసుక్రీస్తు ద్వారా మీకు కలిగిన లాభమేంటి, యెహోవా ద్వారా మీరు చేసిన కార్యాలేంటి, మీరు ఎక్కడెక్కడ ఆ విషయాన్ని బట్టి దేవుని స్తుతించండి. స్నానం చేసి దేవుని స్తుతించండి. आदमी ऊंची आवाज से सब लोग अपना मुंह खोल लें। आज परमेश्वर की उपस्थिति का अनुभव करना चाहते हो तो आप अपना मुंह खोल के परमेश्वर को धन्यवाद दें। बाकी लोग भी क्या प्रभु आपको जिंदगी में कार्यों की बात करते हो, आप आगे पीछे मत सोचना, आप लोग पढ़िए। దేవుని చిత్తములో కార్యం చేయకుండా దేవుని చిత్తములో స్తుతించండి. మరి దేవుని చిత్తములో Bye.
की आराधना करना है। दोनों हाथों को उठाकर परमेश्वर हाथों को उठाकर प्रभु का धन्यवाद करना मन से आराधना करना अपने विचारों से तमन्ना से परमेश्वर की आराधना करने की प्रभु हमारा सृजनहार है, परमेश्वर है, ले चलने वाला प्रभु, अपने पुत्र की सामर्थ्य के द्वारा पवित्र बनाने वाला परमेश्वर है। इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद करने के लिए पीछे మరొక పర్యాయము ఈ రీతిగా మీతో కలిసి ప్రభు సన్నిధిలో గడపడానికి ప్రభు ఇచ్చిన అవకాశాన్ని బట్టి ముందుగా దేవ స్తోత్రాలు చెల్లిస్తూ ఉన్నా। प्रभु के प्रिय, प्रभु के अनुग्रह के द्वारा फिर से एक बार आप सबके बीच में आकर आप सबसे मिलने का प्रभु ने मौका दिया, इसलिए प्रभु का मैं दिल से धन्यवाद करता हूँ। అలాగే సభలో దేవజనులు భాస్కర్ గారికి और इसी तरह प्रभु के दास भास्कर पास्टर जी को, దైవదాసులకు, प्रभु की दासी को, తోటి సేవకులు
విజేంద్ర పాస్టర్ గారికి, और जितने यहाँ पे जो सेवक बैठे हैं विजेंद्र पास्टर जी को పెద్దలకు, और बड़े लोगों को, కూడి వచ్చి మీకందరూ కూడా మా ప్రభుపేట వందనాలు और చెల్లిస్తున్నాను. जितने आप सब लोग यहाँ पे इकट्ठा हैं आप सबको मैं दिल से धन्यवाद कहता हूँ। లేదా మరి దేవుని యొక్క మరి కృపను బట్టి ఈ రీతిగా నేను వాక్యం పంచుకోవడానికి మరి ఇచ్చిన అవకాశం బట్టి మరోసారి దేవుని స్తోత్రాలు చెల్లిస్తూ ఉన్నా. वचन बांटने के लिए प्रभु ने मुझे फिर से मौका दिया, इसलिए मैं प्रभु का दिल से धन्यवाद करता हूँ। దేవుని యొక్క వాక్యాన్ని చదువుకుని మనం దేవుని యొక్క వాక్యాన్ని ధ్యానం చేసుకుందాం. आइए प्रभु के वचन को पढ़कर हम ध्यान करेंगे। కీర్తన గ్రంథము 90వ అధ్యాయం నరులారా తిరిగి రండని నీవు సెలవిచ్చుచున్నావు. చాలు చిన్న ప్రార్థన చేసుకుని దేవుని యొక్క आइए వాక్యాన్ని ధ్యానం చేసుకుందాం. छोटी सी प्रार्थना करके वचन को ध्यान करेंगे। పరిశుద్ధమైన తండ్రి, पवित्र पिता, ప్రేమ కలిగిన ఆయన, प्रेमी परमेश्वर, మీ పరిశుద్ధ పాదములకు వేలాది వందనాలు స్తోత్రాలు చెల్లిస్తున్నాము స్వామి. आपके पवित्र चरणों को लाखों लाखों धन्यवाद करते हैं स्वामी। ఎంతవరకు మేము స్తుతించుకోవడానికి ఆరాధించుకోవడానికి మీరు ఇచ్చిన అవకాశాన్ని బట్టి మేము స్తుతిస్తూ ఉన్నాం. अभी तक प्रभु आपने स्तुति करने के लिए, आराधना करने के लिए हमें मौका दिया, इसलिए हम आपका स्तुति करते हैं। ప్రభువా, ఈ సమయంలో प्रभु इस समय మీ జ్ఞాన సత్య స్వరూపమైన మీ మాటలు ధ్యానం చేసుకోబోతూ ఉండగా आपके ज्ञान रूपी और सत्य रूपी वचन को हम ध्यान करने जा रहे हैं। పరిశుద్ధాత్మ మీరే సహాయం చేయండి. पवित्र आत्मा आप ही मदद कीजिए, అల్పుడైన నాలో మీరుండి నాతో మా ప్రియులతో మీరు మాట్లాడండి. आप ही हम सबसे बातें कीजिए। మీద కేంద్రీకరింప చేయవలసిందిగా ప్రభు పేరిట మీకు మనవి చేస్తూ ఉన్నా. प्रिय, थोड़ी देर आप अपना ध्यान प्रभु के वचन की ओर लगाए करके मैं विनती करता हूँ। మనం చదువుకున్నటువంటి ఈ 90వ కీర్తనలో हमने जो ये भजन संहिता 90 अध्याय 3रा वचन पढ़ा है, ఈ 3వ వచనం 3रा वचन, तू मनुष्यों को लौटाकर मिट्टी में ले जाता है और कहता है हे आदमियों लौट जाओ। కనుక इसलिए దైవజనుడైన మోషే గారు చేసిన ప్రార్థన ఇది. ये प्रभु का दास जो मूसा है उसने प्रार्थना की है। మోషే గారు చేసిన ఈ ప్రార్థనలో मूसा ने जो ये प्रार्थना की है इसमें దేవునితో మాట్లాడుతూ वो प्रभु से बातें करते हुए, నీవు మనుషులను మట్టికి మార్చుచున్నావు, आप मनुष्यों को मिट्टी में बदल देते हैं నరులారా తిరిగి రండని సెలవిచ్చుచున్నావు और कहते हो हे आदमियों लौट जाओ। అని ప్రార్థన చేస్తున్నాను. ऐसे वो प्रार्थना कर रहा है। ప్రియులారా, మన చదివిన ఈ వచనములో प्रियो, हमने जो ये वचन पढ़ा है 2 పదాలు మనం చూస్తున్నాం. इसमें 2 शब्द हम देखते हैं, మనుషులు, मनुष्य నరులు. और आदमी। మనుషులు ఎవరు, मनुष्य कौन है నరులు ఎవరు? और आदमी कौन है? ఏం చెప్తారు మీరు? आप क्या कहेंगे? మనుషులు ఎవరు, నరులు ఎవరు? मनुष्य कौन है और आदमी कौन है? ఏం చెప్తాం? क्या कहेंगे हम? మనమే మనుషులం, हम ही मनुष्य हैं, మనమే నరులం. हम ही आदमी हैं। అలాగైతే మోషే గారు ఏమని మాట్లాడాలంటే, यहाँ पे मूसा ने क्या बात कही है? నీవు మనుషులను మట్టికి మార్చుచున్నావు, तू मनुष्यों को लौटाकर मिट्टी में ले जाता है తిరిగి రండి నీ వారికి సెలవిచ్చుచున్నావు और అని చేయాలి. कहता और हे आदमियों लौटा। తిరిగి రండి నీ వారికి సెలవిచ్చుచున్నావు हे అని మాట్లాడాలి. इंसान लौटाओ करके कहता है, కానీ మనుషులను మట్టికి మార్చుచున్నావు, लेकिन मनुष्यों को लौटाकर मिट्टी में ले जाता है। వారిని అని వార్తలా उनको करके यहाँ नहीं कह रहा है, నరులారా सिर्फ मनुष्य తిరిగి రండి సెలవిస్తున్నావు. और इंसान को कहता है लौट जाओ। ప్రియులారా, ఈ వచనాన్ని ధ్యానం చేస్తున్నప్పుడు प्रिय, जब इस वचन को मैं ध्यान कर रहा था, మోషే దేవునికి చేసిన ప్రార్థనలో मूसा ने जो परमेश्वर से प्रार्थना की, మనుషులు నరులు అని పలకడంలో मनुष्य और इंसान करके कहा है, దేవుడు మోషే హృదయంలో ఉంచినటువంటి परमेश्वर ने मूसा के हृदय में గొప్ప ఆత్మీయ అనుభవం, एक आत्मिक अनुभव रखा है। మనకు గొప్ప ఆత్మీయ పాఠాన్ని నేర్పిస్తూ ఉంది. हमें एक महान आत्मिक पाठ यह सिखाता है। ఇక్కడ यहाँ पर మనుషులు నరులు అని చూస్తున్నాం. मनुष्य और इंसान करके हम देखते हैं। మనమైతే అందరం కూడా మనుషులు మనమే, నరులు మనమే అని చెప్పుకుంటాం. हम तो कहेंगे इंसान भी हम ही है, मनुष्य भी हम ही है, వాస్తవమే. ये तो सच है। కానీ लेकिन ఈ 2 పదాలు మనము దేవుని యొక్క ఆత్మను వేచించి చూస్తున్నప్పుడు जब इन दोनों शब्दों को प्रभु के में रहकर अगर हम सोचे तो మనకు గొప్ప ఆత్మీయ పాఠం ఇందులో దాగుంది. इसमें हमारे लिए एक अच्छा आत्मिक पाठ छुपा हुआ है। నరులు ఎవరు ఏంటి అంటే इंसान कौन है?
దేవుడు మొదటిగా నదులను నిర్మించినట్టుగా మనం చూస్తాం. हमने देखा है आदि में सबसे पहले परमेश्वर ने इंसानों को बनाया था. మనం ఒకసారి ఆదికాండం చూద్దాం. ఆదికాండములో एक बार हम उत्पत्ति देखेंगे. మొదటి అధ్యాయంలోనే उत्पत्ति पहला अध्याय దేవుడు ఇలా మాట్లాడతాడు. 26वें वचन में प्रभु कहता है, 26వ వచనంలో 26वें वचन में మన స్వరూపమందు अपने स्वरूप में మన పోలిక చొప్పున और अपनी समानता में నరులను చేయడము. आए आओ हम मनुष्यों को बनाएं. నరులను చేయడము. मनुष्यों को बनाएं. నరులు అంటే ఎవరు? मनुष्य मतलब कौन है? నరులు అని వాడటంలో ఏంటి ఇక్కడ ఉద్దేశం మనం చూస్తే यहाँ पे मनुष्य क्यों कहा गया है? यहाँ पे क्या उद्देश्य है? అక్కడ అంటున్నాడు మన స్వరూపములో అని అంటున్నాడు. यहाँ पे वो कहता है अपने स्वरूप में. దేవుని స్వరూపములో నరుని చేసుకున్నాడట. परमेश्वर ने अपने स्वरूप में मनुष्य को बनाया. నరులు అనగా దేవుని స్వరూపంలో చేయబడిన వారు. मनुष्य मतलब परमेश्वर के स्वरूप में बनाए गए लोग. దేవుని యొక్క స్వరూపాన్ని మనం ఒకసారి జ్ఞాపకం చేసుకుంటే एक बार हम परमेश्वर के स्वरूप को याद करते हैं. యోహాను సువార్త 4వ అధ్యాయము 24వ వచనం మనం చూస్తే यूहन्ना सुसमाचार 4 अध्याय 24वां वचन. అక్కడ యేసు ప్రభువు స్వయంగా మాట్లాడుతూ वहाँ पे यीशु मसीह कहता है దేవుడు ఆత్మ కనుక అంటాడు. परमेश्वर आत्मा है, కనుక దేవుడు ఆత్మస్వరూపి. इसलिए वो आत्म स्वरूपी है. అలాగే మనం యోహాను రాసిన మొదటి పత్రిక 4వ అధ్యాయం 16వ వచనం చూస్తే पहला यूहन्ना 4 अध्याय 16 वचन अगर हम देखें तो దేవుడు ప్రేమ స్వరూపి అని చూస్తాం. परमेश्वर प्रेम स्वरूप है करके हम देखते हैं. అలాగే इसी तरह యోహాను సువార్త 16వ అధ్యాయము 10వ వచనం చూస్తే यूहन्ना सुसमाचार 16 अध्याय 13 वचन अगर हम देखें तो సత్య స్వరూపిలో ఆత్మ ఇచ్చినప్పుడు అంటారు. सत्य स्वरूप की आत्मा जब आएगी करके कहता है. ఆత్మకు దేవుడు ఆత్మ ఉన్నాడు. परमेश्वर तो आत्मा है. సత్య స్వరూపి सत्य स्वरूप దేవుడు సత్య స్వరూపి. परमेश्वर सत्य स्वरूपी है. కనుక దేవుడు ఆత్మ స్వరూపి, परमेश्वर आत्म स्वरूपी है. దేవుడు ప్రేమ స్వరూపి, परमेश्वर प्रेम स्वरूप है. దేవుడు సత్య స్వరూపి. परमेश्वर सत्य स्वरूप है. మన స్వరూపంలో మనం చేయటము అన్నాడు. उसने कहा आओ हम अपनी समानता में मनुष्यों को बनाएं. ప్రియులారా, प्रियो, దేవుడు సృష్టిలో ఎన్నో జీవరాశుల్ని చేశాడు. परमेश्वर ने सृष्टि में बहुत कुछ बनाया, కానీ लेकिन నరులను मनुष्यों को తన స్వరూపంలో చేసుకున్నాడు. उसने अपने स्वरूप में बनाया. నరులు తన స్వరూపంలో చేసుకున్నాడు. मनुष्य को उसने अपने स्वरूप में बनाया. ఈ సృష్టిలో ఏ జీవికి కూడా దేవుడు తన స్వరూపాన్ని ఇవ్వలేదు. इस सृष्टि में किसी भी प्राणी को परमेश्वर ने अपना स्वरूप नहीं నరుల दिया. మీద మనకు మాత్రమే ఆయన స్వరూపాన్ని ఇచ్చాడు. हम मनुष्य हैं, हमको ही उसने अपना स्वरूप दिया है. అందుకనే ప్రసిద్ధి గ్రంథం 7వ అధ్యాయం 29వ వచనం చూస్తే इसलिए हम श्रेष्ठ गीत समुपदेश దేవుడు నరుని యథార్థవంతులుగానే పుట్టించెను అని చూస్తాం. परमेश्वर ने इंसानों को खरा बनाया करके हम देखते हैं. అంటే సత్యవంతులుగా యథార్థవంతులుగా పుట్టించాడు. मतलब उन्हें खरा बनाया. కనుక इसलिए నరులు అంటే इंसान मनुष्य मतलब దేవుని ఆత్మలో కొలిచేబడినవారు, परमेश्वर की आत्मा के द्वारा बनाए गए लोग, దేవుని ప్రేమతో నింపబడినవారు, परमेश्वर के प्रेम से भरे हुए लोग, దేవుని యొక్క సత్యముతో నింపబడినవారు, परमेश्वर की सच्चाई से भरे हुए लोग, యథార్థవంతులు. खरे लोग. ఆ స్వరూపంలో దేవుని స్వరూపంలో నరులు చేయబడ్డారు. इंसान जो ये मनुष्य है परमेश्वर के स्वरूप में बनाए गए हैं. ప్రియులారా, प्रियो, దేవుడు ఎంతగా నరులమైన మనం నిజంగా వంశమైన మనం దేవుడు ఎంతగా ప్రేమించాడో మనం గమనించాలి. इस पर हमें ध्यान देना है कि हम मनुष्य हैं, हमसे परमेश्वर ने कितना प्रेम किया है. జ్ఞాపకం చేశాడు, దేవుడు తన సృష్టిలో ఏ జీవికి తన స్వరూపం ఇవ్వలేదు. मैंने आपको याद दिलाया किसी भी प्राणी को अपनी सृष्टि में परमेश्वर ने अपना रूप नहीं दिया है. నరులకు మాత్రమే ఆయన స్వరూపాన్ని ఇచ్చాడు. सिर्फ मनुष्यों को ही उसने अपना स्वरूप दिया है. అయితే लेकिन నరులు मनुष्य దేవుని స్వరూపాన్ని కోల్పోయారు. परमेश्वर के स्वरूप को खो चुके हैं. ఎలా కోల్పోయారు? इस तरह खो चुके. దేవుడు కలుగు చేసిన ఆది మానవులైనటువంటి ఆదాము అవ్వలు परमेश्वर ने आदि में जो आदम हव्वा को बनाया था, అబ్రహాము యొక్క వారి మాట విని उन्होंने शैतान की बात को सुनी దేవుని ఆజ్ఞ మీది और परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया. దేవుడు తినవద్దని చెప్పిన పండు తిన్నాను. परमेश्वर ने जो फल खाने को मना किया था उस फल को उन्होंने खाया. దేవుడు చెప్పాడు, परमेश्वर ने कहा నీ తోటలోని పండ్లన్నీ తినొచ్చు నిరభ్యంతరంగా, इस वाटिका के सब पेड़ों के फलों को तुम खा सकते हो,
కానీ ఆ మంచి చెడులు తెలిపించే వృక్ష ఫలాలు తినవద్దు. लेकिन जो बुराई और भलाई को बताती है उस पेड़ के फल को मत खाना। అది తినదు నుంచి చస్తానని చెప్పాను. वो खाओगे तो जरूर बच जाओगे करके उसने कहा। అయితే అవ్వ సర్పం చేత మోసగించబడి बाद में उस सांप के द्वारा धोखे में आकर దేవుడు తినవద్దని చెప్పిన పండు తాను తిని తన పక్కన ఆదాము గడువు ఇచ్చింది. हव्वा ने खुद खाया और अपने पति आदम को भी उसने दिया। ఎప్పుడైతే వారు దేవుడు తినవద్దని చెప్పిన పండు తిన్నారో जब उन्होंने परमेश्वर ने जो मना किया उस फल को खा लिया, వారి కన్నులు తెరవబడ్డాయి. उनकी आंखें खुल गई। సాతాను చెప్పాడు, शैतान ने कहा మీ కన్నులు తెరవబడతాయి, तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी, మీరు దేవతల వలె ఉంటారు అని. तुम ईश्वर की तरह दिखाई दोगे। కళ్ళు తెరవబడడం అంత నిజమే, तो सच में ये बात सच है, కానీ దేవతల కాలేదు కదా దెయ్యాలయ్యారు. लेकिन वो लोग ईश्वर तो नहीं बने, वो शैतान बन गए। అమ్మవారి మాట విన్నారు, शैतान की बात उन्होंने सुनी దేవుడు స్వరూపాన్ని కోల్పోతున్నారు. और परमेश्वर के स्वरूप को वो खो रहे हैं। ఎప్పుడైతే కొడు తిన్నారో जब उसने वो फल खाया దేవుడి సన్నిధికి వారు దూరం అయ్యారు. और परमेश्वर के सम्मुख से वो लोग दूर हो गए। దేవుడు ప్రతిరోజు సాయంకాలం చల్లబోవటం వల్ల परमेश्वर हर दिन शाम को ఆదాము అవ్వలతో మాట్లాడినట్టుగా మనం దేవుని యొక్క వాక్యం చూస్తాం. प्रभु के वचन में हम देखते हैं कि वो आदम हव्वा से बात करने को आता था। వారితో కలిసి దేవుడు సహవాసం చేసినట్లుగా మనం చూస్తాం. उनके साथ मिलकर परमेश्वर की संगति वहां होती थी करके हम देखते ఆ हैं। విధంగానే వీరు పొందుతున్న తర్వాత ఆదాము పిలిచాడు దేవుడు. उसके बाद फल खाने के बाद भी परमेश्वर ने आदम को बुलाया। ఆదామా నీవు ఎక్కడ ఉన్నాడు? हे आदम तू कहाँ है? ఆదాము చెప్తున్నాడు, आदम कहता है తోటలో సంచరించుచున్న నీ స్వరం విన్నప్పుడు जब तुम वाटिका में घूम रहे थे तुम्हारी आवाज को मैंने నేను सुना। నిజంగానే ఉన్నాను కనుక చెట్టు చాటు దాక్కున్నాను. मैं नंगा था इसलिए मैं छुप गया। ప్రియులారా, प्रियो, ఎప్పుడైతే దేవుడు తినవద్దని చెప్పినప్పుడు తిన్నారో जब परमेश्वर ने जो फल खाने को मना किया उन्होंने खा लिया దేవుని ఆత్మను కోల్పోయారు. और परमेश्वर की आत्मा को वो खो गए దేవునికి దూరం అయిపోతున్నారు. और परमेश्वर से दूर होते जा रहे हैं। దేవుడు అడుగుతున్నాడు, परमेश्वर पूछ रहा है నువ్వు దిగమని చెప్పిన వాడు तुम्हें किसने कहा तुम नंगे हो? నేను తినవద్దని చెప్పినప్పుడు తిన్నావా అని मैंने जो అడిగాడు. फल खाने को मना किया था क्या तुमने वो फल खाया? అంటున్నాడు కదా ఆదాము, तब आदम कहता है నీవు నాకు సాయం ఇచ్చినప్పుడు ఈ స్త్రీ ఇవ్వగా నేను తిన్నాను అంటున్నాడు. तूने मेरे लिए जो सहायक बनाया है उस स्त्री ने मुझे दिया और मैंने खाया। దేవుడు అడిగిన ప్రశ్నకు నిజమేనయ్యా బుద్ధి తక్కువ తిన్నానని చెప్పాలి. परमेश्वर ने जो प्रश्न पूछा तो उसे जवाब देना था हाँ मेरा दिमाग खराब हो गया मैंने खा लिया। అది యథార్థం, ये खरी बात है, అది సత్యం. ये सच्चाई है। కానీ लेकिन స్త్రీనే చెప్తున్నాడు, स्त्री की वजह से मैंने खाया करके बोल ఈ रहा है। స్త్రీ ఇవ్వగా నేను తిన్నానని स्त्री చెప్తున్నాడు. ने मुझे दिया और मैंने खाया करके बोलता है। తప్పుకోవడానికి ప్రయత్నం చేస్తున్నాడు. बचने करने की कोशिश कर रहा है। యథార్థత లేదు, खरा बात नहीं है, సత్యమైన యొక్క ఆత్మను పోగొట్టుకుంటున్నాడు. सच्चाई की आत्मा को खो रहा है। దేవుని ప్రేమను దూరం అయిపోయాడు. परमेश्वर के प्रेम से वो दूर हो गया। ప్రతిరోజు సాయంకాలం పూట ఆ దేవుడు వచ్చి ఆదామును పిలిచినప్పుడు हर शाम को जब परमेश्वर आके आदम हव्वा को बुलाता था దేవుని ఎంతో ప్రేమించి ఆయన మాట వినడానికి ఎంతో సహవాసం చేయడానికి కేంద్రాడుతూ దేవుని స్వరగట్టకు వెళ్ళేటువంటి వారు और परमेश्वर से प्यार करके उसकी आवाज को सुनने के लिए उससे मिलने के लिए आशा रखकर जाते थे ఇప్పుడు దూరం అయిపోతున్నారు. और अब दूर हो रहे हैं। ఈ రీతిగా దేవుని ఆత్మను కోల్పోయారు. इस तरह परमेश्वर की आत्मा को वो खो चुके हैं। దేవుడిని ప్రేమించే ఆ ప్రేమ తత్వాన్ని కోల్పోయారు. परमेश्वर से प्यार करने वाले उस तत्व को भी वो खो चुके हैं। యథార్థతను కూడా కోల్పోయారు, సత్యాన్ని కూడా కోల్పోయారు. हरे जीवन को सच्चाई को भी वो खो चुके हैं। ఈ రీతిగా దేవుని యొక్క స్వరూపాన్ని పోగొట్టుకున్నారు. इस तरह परमेश्वर के स्वरूप को वो खो चुके हैं। దేవుని స్వరూపం పోగొట్టుకున్నారు ప్రియుల. परमेश्वर के स्वरूप को वो लोग खो चुके हैं। అయితే ఇప్పుడు लेकिन अब ఇక తర్వాత జరిగిన చూస్తే बाद में क्या हुआ? ఆదాముకు మరో భర్తకు ఇద్దరు కుమారులు ఉన్నారు. आदम हव्वा के दो पुत्र थे पहले, కయ్యను హేబెలు. केन और हाबिल। కయ్యను केन హృదయపూర్తిగా అర్పణివ్వలేదు. उसने भेंट पूर्ण मन से नहीं दिया హేబెలు హృదయపూర్వకంగా అర్పణించాడు. और हाबिल ने अपनी भेंट हृदय पूर्वक दिया। దేవుడు హేబెలు అంగీకరించాడు. परमेश्वर ने हाबिल के भेंट को स्वीकार किया। అందుకు కయ్యను హేబెలు యొక్క పగ పెంచుకున్నాడు. इसलिए केन ने हाबिल के प्रति తన సొంత సోదరుణ్ణి, अपने खुद के भाई को, తన ఎంగిలి పాలు తాగినప్పుడు తన తమ్ముణ్ణి उसका छूटन का दूध पिए हुए उसके भाई को చేతులారా నరికి చంపేశాడు. उसने अपने हाथों से ही मार डाला। ప్రియులారా, ఆలోచన చేయండి. प्रियो एक बात सोचिए, దేవుడు మనుషులను నరులను నిర్మించాడు. परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया ఆయన ఆత్మను ఉంచారు వాళ్ళు, और मनुष्य के अंदर अपनी आत्मा को ఆయన उसने ప్రేమను ఉంచారు, रखा, अपने प्यार को रखा, ఆయన యథార్థతను ఉంచాడు. अपने खरेपन को उसने रखा। వాటన్నిటిని కోల్పోయారు. उन सब चीजों को खो चुके हो। ఈ మంచి చెడ్డ తెలియగలిగినటువంటి పడుతున్న ద్వారా మంచి చెడ్డ తెలుసుకున్నాను. भला और बुरा वाला फल को खाने की वजह से भलाई और बुराई दोनों को जान लिया। ఇక్కడ దేవుడు
మంచి చెడ్డలు ఎరుగునట్లు మనలో ఒకరి వంటి వాడాయను అంటాడు. अब इन्हें भलाई और बुराई पता चल गया है तो ये हमें से एक हो गए हैं। మనిషి అంటే మంచి చెడ్డలు తెలిసిన వాడు. मनुष्य मतलब अच्छा और बुरा दोनों जानने वाला। అంతవరకు బాగానే ఉంది. पहले वहाँ यहाँ तक तो ठीक है। దేవుడికి కూడా మంచి చెడ్డలు తెలుసు. परमेश्वर को भी अच्छा क्या है बुरा क्या है पता है। అందుకే ఆదాము మనలో ఒకరి వంటి వాడాయను అన్నాడు. इसलिए कहा कि ये इंसान भी हमें से एक हो गए हैं। కానీ దేవుడు మంచి చేసేవాడు. लेकिन परमेश्वर सिर्फ अच्छा करने वाला है। ఆయన పరిశుద్ధుడు. वो पवित्र है। అయితే लेकिन ఈ మంచి చెడ్డలు తెలిసినప్పుడు మనిషి अच्छाई और बुराई को जानने वाला ये మంచిని मनुष्य విడిచిపెట్టి చెడ్డలు చేయడానికి మొదలెట్టాడు. अच्छाई को करना छोड़ दिया लेकिन बुराई ही करना चाह रहा है। కయ్యను తన సొంత సోదరుడిని నరికి చంపేశాడు. केन ने खुद के भाई को ही मार डाला। నరహంతకుడయ్యాడు. हत्यारा बन गया। ప్రియులారా, మనం పరిశుద్ధ బైబిల్లో చూస్తే इस तरह हम पवित्र बाइबल में अगर देखते जाए तो యాకోబు యొక్క పెద్ద కుమారుడు రూబేను याकूब का बड़ा बेटा रूबेन తన తండ్రి మంచు ఎక్కాడు. अपने पिता की खाट पर चढ़ा। తన తండ్రి భార్యను, అదే తన తల్లి గారు మరొక ఆమెను తల్లిని తల్లిని अपने पति के अपने पिता की पत्नी जो खुद की माँ नहीं थी सौतेली माँ ఆమెతో పాపం చేశాడు. उसके साथ उसने पाप किया। అంటే వ్యభిచారైపోయాడు. मतलब वो एक व्यभिचारी बन गया। ప్రియులారా, చూడండి. प्रियो आप देखिए అలాగే उसी तरह అబ్రాహాము ఒకడు ఉన్నాడు. అబ్రాహాము हमरोन करके एक व्यक्ति है తన సోదరుడు అబ్షాలోము యొక్క చెల్లెలైనటువంటి తామారును और उसने अपने अब्शलोम के भाई की जो बहन थी तामार को పాడు చేశాడు. उसने खराब किया। ఇలాగ మనం పరిశుద్ధ బైబిల్లో చూస్తూ ఉంటే इस तरह हम पवित्र बाइबल में देखते रहे तो దేవుని స్వరూపాన్ని సంపాదించుకుని నరులు అని శ్రేష్టమైన పేరుతో పిలువబడినటువంటి నరులు परमेश्वर के स्वरूप को पाकर श्रेष्ठ रूप से कहलाने वाले हम मनुष्य लोग ही దేవుని యొక్క స్వరూపాన్ని కోల్పోయారు. परमेश्वर के स्वरूप को खो चुके భ్రష్టులైపోయారు. और भ्रष्ट बन गए। మంచి చెడ్డ తెలుసుకుని మనుషులయ్యారనుకుంటే अच्छे बुराई को जान लिया मनुष्य ने सोचा तो మనుషులు కలిగి ఉండవలసినటువంటి మానవత్వాన్ని మంట కలిపి और इंसानों के अंदर इंसानियत ही नहीं रही, सब कुछ गलत कर रहे हैं రాక్షసత్వాన్ని ధరించారు. और राक्षस बन रहे हैं। అంటే దానవులు అన్నమాట. मतलब दानव। దానవులు అంటే రాక్షసులు అని అర్థం. दानव मतलब राक्षस है। ప్రియుల ఆలోచన చేయండి. प्रिय सोचिए ఇలాగున इसी तरह లోకంలో ప్రతి మనిషి संसार में हर एक ఏ భేదము లేకుండా कोई भी भेद नहीं। పాపము చేసి దేవుడి నుంచి మహిమను పొందలేకపోతారు. पाप करके परमेश्वर जो महिमा देता है उसे पा नहीं पा रहे। లోకము వ్యభిచారులతో నిండిపోయింది అని నేను చెప్తాను. व्यभिचारियों से भर गया है करके वचन कहता है। ఇలాగ లోకములో వ్యభిచారులు, इसी तरह संसार में व्यभिचारी నరహంతకులు हत्यारे ప్రేమను కోల్పోయారు. దేవుడిచ్చిన ప్రేమను కోల్పోయారు. परमेश्वर के दिए हुए प्यार को वो लोग खो चुके हैं। తనముగా తన పొరుగు వారిని ప్రేమించవలసిన నరులు अपने समान अपने पड़ोसियों से प्यार करना चाहिए था इंसान को, మనిషి लेकिन इंसान ఇప్పుడు अब పొరుగు వారిని కీడు చేయిస్తాం. पड़ोसियों के साथ बुरा స్వార్థం करता है। పెరిగిపోయింది. स्वार्थ बढ़ गया है, ద్వేషం పెరిగింది. नफरत बढ़ गई है, నరహంతకులుగా తయారవుతూ ఉన్నారు. हत्यारे बन रहे हैं, వ్యభిచారులుగా, व्यभिचारी, జూదగాళ్ళుగా, जुआ खेलने वाले, త్రాగుబోతులుగా. शराबी। ఎంత భయంకరం. कितनी भयानक बात है। ఆలోచన చేయి. एक बार सोचिए ప్రియ సోదరి, प्रिय भाई बहन, నువ్వు ఏ స్థితిలో ఉన్నావు? तुम कौन सी हालत में हो, నువ్వు ఏ స్థితిలో ఉన్నావు? कौन सी हालत में हो। దేవుడు నిన్ను ఎంతగా ప్రేమించాడు, స్వరూపాన్ని ఇచ్చాడు. परमेश्वर ने आपसे कितना प्यार किया, अपना स्वरूप दिया। అందుకే ఒక కవి రాసిన పాటలో एक कवि ने गीत लिखा है, పుట్టినప్పుడు మనిషి మనసు తెరచియుండును, जब वो जन्म लेता है इंसान उसके हृदय को खोल के देखो, ఆ పురిటి కందు మనస్సులో దైవం ఉండును. उस समय उसके मन में ईश्वर होता है। వయసు పెరిగి మనసు తరిగి మనం ఎచ్చితే जब उम्र बढ़ती जाती है मन को देखे तो उसके अंदर जर भी चढ़ जाती है అంత మనిషిలో దేవుడే మాయమవును రాసిన और కవి. इस इंसान के अंदर ईश्वर गायब ही हो जाता है। నిజమే కదా ప్రియులారా? सच है ना प्रियो। పసిపిల్లలు ఎంత అన్యోన్యంగా ఉంటారు. छोटे बच्चे कितने प्यारे लगते అప్పుడే గిచ్చుకుంటారు, అప్పుడే नव्వుకుంటారు. हैं। थोड़ी देर में रोते हैं थोड़ी देर में వాళ్ళలో हंसते పగలు हैं। ఉండవు, उनके अंदर नफरत नहीं होता, ప్రతీకారం ఉండదు. बदला लेने वाला स्वभाव దేవుని नहीं ప్రేమ होता। వారిలో ఉంటుంది. परमेश्वर का प्यार उनके अंदर होता है। దేవుని యథార్థత వారిలో ఉంది. परमेश्वर का खरापन उनके अंदर होता है। దేవుని ఆత్మ వారిలో ఉంది. परमेश्वर का आत्मा उनके अंदर है। పెరుగుతున్న కొలది जब बढ़ते रहते हैं ప్రతి మనిషి దేవుని స్వరూపాన్ని కోల్పోయి हर एक मनुष्य परमेश्वर के स्वरूप को खो जाता है మానవుడు దానవుడైపోయాడు. और ये मनुष्य दानव बन అంటే गए, మంచి రాక్షసులుగా మారిపోయారు. मतलब राक्षस बन गए। పిల్లల ఆలోచన చేయి. प्रिय सोचिए, ప్రియ సోదరి, प्रिय भाइयों और ఏ बहनों, స్థితిలో ఉన్నాం? अब हम कौन सी ఎంత हालत में हैं? భయంకరమైన వార్తలు వింటా ఉన్నాం పిల్లలు. कितने भयानक समाचार आजकल हम सुनते हैं। ఎంత
प्यार करके अपनी इच्छा से शादियां करते ఆ हैं, భార్య చేతితో ప్రేమ ముద్దలు తిని पत्नी के हाथों से ही प्यार से खाना भी खाते हैं, ఆ భార్య తప్ప సంతోషంగా ఆనందించి और पत्नी के साथ पति के साथ आनंद का समय भी बिताते हैं। ఇవాళ పేపర్లో చూస్తే और आज के दिन खबर देखी భార్యను చంపాడు. और पत्नी को उसने खत्म कर दिया। రాక్షసుడా మానవుడా, वो राक्षस है या मनुष्य है, దానవుడా మానవుడా, दानव है या मनुष्य है। దేవుని స్వరూపాన్ని కోల్పోయిన నరుడు ఎంత నీచమైన స్థితికి దిగజారాడు ఒకసారి परमेश्वर के ఆలోచించండి. स्वरूप को खो चुका मनुष्य कितना गिर गया है देखिए। అలాగే మరొకసారి చూస్తే इसी तरह एक और खबर देखे तो భార్య తన ప్రియుడితో కలిసి భర్తను చంపేసింది. पत्नी ने किसी और मर्द के साथ मिलकर अपने पति को मरवा डाला। కొంతకాలం కాపులు చేసి कुछ महीने तक अपने पति के साथ रहकर अपने पत्नी को छोड़कर మరొకరికి వెళ్ళిపోయాడు. और एक स्त्री के साथ पुरुष घूम रहा है। దానుడా మానవుడు, अब ये दानव है या इंसान है, నరుల मनुष्य है, ఈ बताइए। నాడు నరులు అని చెప్పుకునే అర్హత ఎవరైనా కలిగి ఉన్నామా ప్రియులారా? आज के दिन सोचिए, मनुष्य कहलाने के योग्य है हम क्या? దేవుని ఆత్మ కలిగి ఉన్న స్థితిలో ఉన్నామా? परमेश्वर की आत्मा है क्या हमारे अंदर? దేవుని ప్రేమను కలిగి ఉన్నామా? परमेश्वर का प्यार है क्या हमारे अंदर? యథార్థతను కలిగి ఉన్నామా? खरापन है क्या हमारे अंदर? నటించడం, सिर्फ नाटक, వేషధారణ, ये सब नाटक, నమ్మించి మోసం చేయటం, भरोसा दिलाकर धोखा నమ్మించి देना, మరి చంపటం, भरोसा दिलाकर मार डालना, నరహంతులుగా తయారయ్యారు, हत्यारे बन गए हैं, వ్యభిచారులుగా తయారవుతున్నారు, व्यभिचारी बन गए हैं, జూదగాలుగా తయారు, जुआ खेलने वाले बन गए हैं, త్రాగుబోతులుగా తయారవుతున్నారు. शराबी बन गए हैं। కుటుంబం అంతా సంతోషంగా తిని ఆనందంగా ఉండాల్సిన కుటుంబాన్ని త్రాగుడుగా అప్పచెప్పి డబ్బంతా కూడా ఆ కుటుంబంలో తిండి లేకుండా చేసేటువంటి पूरा దౌర్భాగ్యం. परिवार आनंद से रहना चाहिए, लेकिन सारा पैसा शराब में खर्च करके खाने के लिए भी कुछ नहीं होता। దేవుని వాక్యం మాట్లాడుతున్న ప్రియుడా ప్రసోదరి, प्रभु की बातें हम सुन रहे हैं प्रिय भाइयों बहन। నీవే స్థితిలో ఉన్నావు? तुम कौन सी हालत में हो? నువ్వు ఒక వ్యభిచారివా? क्या तुम एक व्यभिचारी నువ్వు हो? ఒక దొంగవా? तुम चोर हो? నువ్వు ఒక చూనగాడివా? क्या तुम जुआ నువ్వు ఒక खेलने वाले हो? నరహంతకుడువా? क्या तुम हत्यारे हो? ఎవరు నువ్వు? तो कौन हो तुम? ఏదేమైనా कुछ भी क्यों ना हो, దేవుని స్వరూపాన్ని కోల్పోయావు. परमेश्वर के स्वरूप को तुम खो चुके हो। దేవుని స్వరూపాన్ని కోల్పోయావు. परमेश्वर के स्वरूप को खो चुके हो। మనిషిగా ఉండవలసిన నీవు इंसान के मनुष्य के रूप में आपको रहना चाहिए। మంచిని మంటలు కలిపి, अच्छाई को तुमने मिट्टी में मिला दिया, మానవత్వాన్ని మంట కలిపి इंसानियत को मिट्टी में मिला दिया, దానవుడిగా పచ్చ రాక్షసులుగా తయారయ్యావు. दानव और राक्षस बन गए। ఆలోచన చేయి. सोचो, నువ్వు ఒక వ్యభిచారిగానే జీవించి మరణిస్తే अगर तुम व्यभिचार ही करते हुए रहकर अगर मर गए तो, ఎందుకనంటే ఏనాటికైనా మనం మరణించాల్సిందే. क्योंकि प्रिय हमें कभी ना कभी मरना ही पड़ेगा। అందుకే మోషే గారు చేసే ప్రార్థన అంటున్నాడు, इसलिए मूसा अपनी प्रार्थना में कहता है, మనుషులను మట్టికి మార్చుచున్నావు. तो मनुष्य को तो मिट्टी में लेके जाता है, మనిషి ఏనాడైనా మట్టికి మార్చబడాల్సిందే, इंसान को तो हमेशा मिट्टी में मिलना ही पड़ेगा, అంటే చావాల్సిందే, मतलब मरना तो पड़ेगा మరణించాల్సిందే. ही। అయితే అంటే ఈ లోకం విడిచిపెట్టడం మనమనగా मतलब संसार को हम छोड़ देंगे। ప్రసంగి గ్రంథం 12:7 చూస్తాం. सबोपदेशक 12वां अध्याय 7वें वचन में हम देखते हैं, మనుషులు మన్నైనది వెలుగు వల్ల మట్టికి చేరును, ఆత్మదాన్ని దయచేసిన దేవుని ఎందుకు వెలుగు. ప్రియుడా ప్రియ సోదరి ఆలోచన చేయి. इंसान मिट्टी है, मिट्टी में मिल जाएगा, और परमेश्वर ने जो आत्मा दी है परमेश्वर की है, परमेश्वर के पास चली जाएगी। ఏదో ఒకనాడు నీవు నేను మనమందరం ప్రతి ఒక్కరం కూడా దేవుడు ఏర్పరిచిన సమయంలో ఎవరు సమయించిన వారు మట్టికి మార్చబడాల్సిందే, మరణించాల్సిందే. हम सब, परमेश्वर ने हमारे लिए जो समय रखा है, हमें मिट्टी में मिलना ही पड़ेगा, मरना ही पड़ेगा एक समय, అంటే ఈ లోకం విడిచిపెట్టాల్సిందే. मतलब इस संसार को छोड़ना ही पड़ेगा। జీవితం మరణంతో ముగించబట్టలేదు. सिर्फ हमारा जीवन मृत्यु से अंत नहीं हो रहा है। మన్నైన వెలుగు వల్ల మట్టికి చేరుతుంది, जो मिट्टी है वो तो मिट्टी में मिल जाएगा, ఆత్మదాన్ని దయచేసిన దేవుని ఎందుకు చేరుతుంది. आत्मा जो परमेश्वर का दिया हुआ है परमेश्वर के पास ही चला जाएगा। కాబట్టి ఎలా వెళ్తావు దేవుని దగ్గరికి? तो आप परमेश्वर के पास कैसे जाओगे? వ్యభిచారిగానే వెళ్తావా? क्या व्यभिचारी के रूप में जाओगे? జూదగాడిగానే వెళ్తావా? जुआ खेलने वाले की तरह जाओगे? నరహంతకుడిగానే వెళ్తావా? हत्यारे के रूप में जाओगे? త్రాగుబోతుగానే వెళ్తావా? शराबी के रूप में जाओगे? దొంగగానే వెళ్తావా? चोर की तरह जाओगे? ఆలోచన చేయి. सोचो। అయితే लेकिन నీవు మరణించే సమయానికి, जब आपकी मृत्यु होगी उस समय, ఈ లోకం విడిచిపెట్టే సమయానికి इस संसार को छोड़ने के समय, నీవు ఒక దొంగగానో, వ్యభిచారిగానో, జూదగాడిగానో, త్రాగుబోతుగానో, నరహంతకుడిగానో కనుక మట్టి పాలయ్యావంటే अगर तुम व्यभिचारी, जुआ खेलने वाले, शराबी या चोर की तरह आपकी मृत्यु हो गई तो అట్టి వారితో చెప్పిన స్థితి చూద్దాం. देखिए उनके लिए क्या वचन में लिखा हुआ है। ప్రకటన గ్రంథం प्रकाशित वाक्य है 8వ అధ్యాయం 21वां अध्याय 8వ వచనాన్ని చూద్దాం. 8वें वचन को हम देखेंगे। తిరిగి వారును అవిశ్వాసులను
అవిశ్వాసులను, అసహ్యులను, అసహ్యులను, నరహంతకులను, నరహంతకులు. ఎవరు? कौन? నరహంతకులను, हत्यारे, వ్యభిచారులను, వ్యభిచారులను, పరస్త్రీని పరపురుషులతో సాగతి చేసేటువంటి వారు. जो दूसरी स्त्री और पुरुष से रिश्ता रखते हैं, మాంత్రికులను, మాంత్రికులు, మాతృలను, విగ్రహారాధకులు, విగ్రహాలను, అబద్ధికులందరూ, అబద్ధికులందరూ, యథార్థతను కోల్పోయి నటించే వారందరూ అబద్ధికులను, जो सच्चाई को खरेपन को खो चुके हैं, नाटक करने वाले झूठे लोग, అగ్ని గంధకములతో మండు, అగ్ని గంధకములతో మండు గుండములు పాలు పొందుతులు. आग और गंधक में जलते ही रहेंगे। ప్రియ సోదరి, प्रिय भाइयों और बहनों, నీ అంతిమ స్థితి ఏమిటో తెలుసా? आपकी अंत की स्थिति क्या है पता है आपको? గంధకములతో మండే అగ్ని గుండం. आपके गंधक, దాని కారణం ఏంటి? उसका कारण क्या है? నీ రాక్షసత్వమే. आपका राक्षस का जीवन, దేవుడిచ్చిన ఆ స్వరూపాన్ని పోగొట్టుకున్నావు. प्रभु के दिए हुए स्वरूप को आप खो चुके हो। నన్ను పిలువబడే శ్రేష్టమైనటువంటి పేరును పోగొట్టుకున్నావు. मनुष्य करके हम बुलाए जा रहे हैं, श्रेष्ठ नाम को खो चुके हैं हम। మంచి చెడులు తెలిసినటువంటి స్థితికి వచ్చావు. अच्छाई और बुराई क्या है, उस हालत में हम आ गए हैं। చెట్టును విడిచిపెట్టి మంచి చేయవలసిన నీవు बुराई को छोड़कर भलाई ही करना है हमें। మంచిని విడిచిపెట్టి చెడ్డను చేస్తున్నావు కనుక भलाई को छोड़कर हम बुराई भी कर रहे हैं, इसलिए రాక్షసులుగా తయారయ్యాం కనుక राक्षस बन गए हैं, इसलिए। కాబట్టి పశుగ్రంథంలో పాపులు అన్నారు. लेकिन पवित्र ग्रंथ में पापी करके कहा जा रहा है, కాబట్టి ఆ రాక్షసత్వం అది. इसलिए इस राक्षस के जीवन को, రాక్షసులు అంటే తల మీద రెండు కొమ్ములు, నోట్లో రెండు కోమనుకోబాకండి. राक्षस मतलब सर के ऊपर 2 सींग और 2 बड़ी बड़ी दांतें करके मत सोचिए। తల మీద రెండు కొమ్ములు లేకపోవచ్చు, सर के ऊपर 2 सींग नहीं होंगे शायद, నోట్లో రెండు కోమలు లేకపోవచ్చు. मुंह से 2 दांत बड़े बड़े नहीं निकल रहे होंगे शायद। సాటి మనిషిని మనిషిగా చూడకుండా, నిన్ను కూడా నీ పొరుగును ప్రేమించకుండా నీవు చేసినటువంటి ఘోరమైన కృత్యాలు ఉన్నాయే. अपने साथ के इंसान को इंसान ना समझते हुए, अपने पड़ोसियों के साथ अपने समान प्रेम ना करते हुए, అవి నీలో ఉన్న రాక్షసత్వాన్ని నీకు రుజువు చేస్తున్నాయి. द्वेष करते हो तो आपके अंदर के राक्षसपन को నీవు दिखाता है। దానవుడివే కానీ మానవుడు కాదని గుర్తు दानव ही చేసుకో. हो, मनुष्य नहीं हो, इस बात నీవు को याद రాక్షసుడివే కానీ మనిషి కాదని గుర్తు रखो। చేసుకో. आप राक्षस ही हो, मनुष्य नहीं हो, याद रखो। నీవు రాక్షసుడివే కానీ నవ్వుని పిలవబడటానికి యోగ్యుడు కాదని తెలుసుకో. तुम राक्षस ही हो, मनुष्य कहलाने के योग्य भी नहीं हो, इस बात को जानो। దేవుడు ఎంత ప్రేమించి నిన్ను నీకు శ్రేష్టమైన పేరు పెట్టాడు నరులు అని. परमेश्वर ने कितना प्यार किया और हमारा श्रेष्ठ नाम रखा मनुष्य। శ్రీరామ సోదర ఆలోచన చెయ్యి. प्रियो भाइयों बहनों, एक बात सोचो, కనుక इसलिए నీ రాక్షసత్వమే आपका राक्षस का जीवन ही నిన్ను తీర్పులోకి తీసుకుని వెళ్తుంది. तुम्हें न्याय में लेके जाएगा। నీ రాక్షసత్వమే आपका राक्षस का जीवन ही నిన్ను నిత్య నరకానికి తీసుకుని వెళ్తుంది. तुम्हें अनंत नरक में लेके चला जाएगा। అయితే लेकिन దేవుడు ఆ మోసే చేసిన ప్రార్థనలో मूसा ने जो प्रार्थना की है, దేవుడు ఉద్దేశాన్ని తెలియజేస్తున్నాడు. మోసే मूसा परमेश्वर के उद्देश्य को बता रहा है। మనుషులను మట్టిగా మార్చుచున్నావు, मनुष्य को मिट्टी में लौटा के ले जाता है। నరులారా తిరిగి రండని సెలవించుచున్నావు. ये इंसान लौट आओ करके कहता है। మనిషి మట్టి పోలే ముందు इंसान मिट्टी में मिलने से पहले నరునిగా సిద్ధపడి मनुष्य के रूप में बनकर దేవుడి దగ్గరికి వెళ్ళాలి. परमेश्वर के पास उसे సభలో जाना है। నిలబడి. ताली बजाकर प्रभु की महिमा करेंगे। కనుక ప్రతి మనిషి మట్టి పోలే ముందు నరుని రూపంలో సిద్ధపడి इसलिए हर एक इंसान मिट्टी में मिलने से पहले देव मनुष्य को- उस इंसान देव- के रूप में बनकर దేవుని ఎదుకు వెళ్ళాలి. प्रभु के सामने हमें जाना है। నరులారా తిరిగి రండి. हे इंसान लौट आओ। ఏ నరుడు? कौन से इंसान? పాపలో పడిపోయిన నరుడు కాదు, पाप में गिरे हुए इंसान नहीं, అంతముగా మార్చబడిన నరుడు కాదు, हत्यारे बने हुए इंसान नहीं, వ్యభిచారులుగా మార్చబడిన నరుడు కాదు, विचारी बने हुए इंसान नहीं, దూతగారుగా మార్చబడిన నరుడు కాదు, खेलने वाले इंसान नहीं, త్రాగుబోతులుగా మార్చబడిన నరుడు కాదు. शराबी बने हुए इंसान नहीं, దేవుని స్వరూపాన్ని సంపాదించుకున్న నరుడు, परमेश्वर के स्वरूप को हासिल करने वाले इंसान, దేవుని స్వరూపాన్ని సంపాదించుకున్న నరుడు, परमेश्वर के स्वरूप को हासिल करने वाले इंसान, దేవుని యొక్క ఆత్మను సంపాదించుకున్నటువంటి నరుడు, परमेश्वर की आत्मा को कमाने वाले इंसान, దేవుని ప్రేమను సంపాదించుకున్న నరుడు, परमेश्वर के प्यार को कमाने वाले इंसान, దేవుడు నడిచిన యథార్థతను సంపాదించుకున్న నరుడు. आदि में परमेश्वर ने जो खराब मन हमारे अंदर रखा था उसको कमाने वाले इंसान। ఎలా వస్తుంది? कैसे ये सब हमें मिलेगा? ఎలా మరలా ఆ యథార్థత వస్తుంది? फिर से वो खराब मन हमें कैसे मिलेगा? ఎలా మరలా ఆ ప్రేమ వస్తుంది? कैसे हमारे अंदर वो प्यार फिर से आ जाएगा? ఎలా మరలా ఆ యొక్క దేవుని ఆత్మను సంపాదించుకుంటాం? किस तरह हम परमेश्वर की उस आत्मा को कमा सकते हैं? ఎలా ఈ రాక్షసంతో చేసిన ఈ పాపమంతా పోయి పరిశుద్ధులుగా తయారవుతాం? किस तरह इस राक्षस के जीवन में रहते हुए पाप जो कर रहे हैं उसको छोड़कर हम कैसे
వీళ్ళని వినండి. प्रिय सुनिए, అందుకే దేవుడు इसलिए परमेश्वर మనిషి దేవుడు మనుషులైన చివరికి రాక్షసులుగా మారిన పాపులుగా మారిన परमेश्वर ने जिन इंसान को बनाया वो पापी बन गए, राक्षस बन गए, ఆయన ప్రేమ విడిచిపోలేదు. लेकिन उसका प्यार ने हमें नहीं छोड़ा है। మనుషుల మానవత్వాన్ని మేల్కొల్పాలని इंसान के अंदर इंसानियत को फिर से बढ़ाना है करके ధర్మశాస్త్రాన్ని ఇచ్చాడు. उसने ये व्यवस्था हमें दी है, ఆజ్ఞలు కట్టలు విధులిచ్చాడు. आज्ञा विधियां दी है, న్యాయాధిపతులు ఇచ్చాడు. न्यायों को उसने दिया మానవత్వాన్ని మేల్కొల్పాలని इंसानियत को जगाने के लिए। రాక్షసత్వం దిగజారినటువంటి మనిషిని ఆ వ్యక్తిని నరుని మానవునిగా రూపొందించాలని राक्षस जो इंसान बन गया है उसको फिर से इंसान बनाने के लिए, మానవత్వం మేల్కొల్పాలని इंसानियत को फिर से उसके अंदर जगाने के लिए, తర్వాత దైవత్వంలో నడిపించాలని उसके बाद ईश्वर के जीवन में उसे चलाने के लिए। దేవుని యొక్క ఉద్దేశం. परमेश्वर का उद्देश्य एक और है, దేవుడు ధర్మశాస్త్రం ఇచ్చాడు. परमेश्वर ने व्यवस्था दी है, న్యాయాధిపతులు ఇచ్చాడు. न्यायों को दिया है, ఆజ్ఞలు కట్టలు విధానం ఇచ్చాడు. आज्ञा विधियां और चेतोनियां दी है, అయినా మనుషులో మార్పు రాలేదు. फिर भी इंसानों के अंदर कोई बदलावट नहीं, మనుషులో ఉన్న రాక్షసత్వం పోలేదు. इंसान के अंदर राक्षसपन नहीं गया, దేవుని స్వరూపాన్ని సంపాదించుకోవడానికి ఆశలేని వారు అయిపోయాం. परमेश्वर के स्वरूप को भी हम पा ही नहीं पा रहे। ఆ మానవత్వం ఎలాంటిదో తెలియచేయడానికి वो इंसानियत क्या है हमें बताने के लिए ही తిరిగి దైవం యొక్క స్వరూపం ఏమిటో గుర్తించి ఆ స్వరూపాన్ని చేసుకోవడానికి फिर से परमेश्वर का स्वरूप क्या होता है पहचानने के लिए और उसको कमाने के लिए మనుషులు ఉన్న రాక్షసత్వంతో చేసిన పాపాలన్నీ మాపు చేసి పరిశుద్ధులుగా చేయడానికి इंसान के अंदर जो राक्षस का जीवन है, पाप है, उसको खत्म करके पवित्र बनाने के लिए దేవుడు తన ఏకైక కుమారుని ఈ లోకానికి పంపించాడు. परमेश्वर ने अपने एकलौते पुत्र को दिया। ఎంత ప్రేమ అండి, देखिए कितना प्यार है, ఎంత ప్రేమ. कितना प्यार। మంచివారు మనకు కాదు, हम अच्छे हैं इसलिए नहीं है, మంచివారు మనకు కాదు. अच्छे हैं इसलिए नहीं ముగ్గురు है। ఆయన స్వరూపాన్ని ఇచ్చాడు కానీ शुरुआत में उसने अपना स्वरूप तो हमें दिया था, ఆయన స్వరూపాన్ని కోల్పోయినా उसके स्वरूप को हम खो चुके, ఆ మానవత్వాన్ని మంట కలిపిన इंसानियत को हमने मिट्टी में मिला दिया, రాక్షసత్వంతో పాల్పడేది చేసి నశించే దిగజారిన राक्षस बनकर सारे खराब काम कर गए और पूरे नीच बन गए हैं हम। దేవుని ప్రేమ మనల్ని విడిచిపోలేదు. परमेश्वर के प्यार ने हमें कभी नहीं छोड़ा, దేవుని ప్రేమ మనల్ని విడిచిపోలేదు. परमेश्वर के प्यार ने हमें नहीं తన छोड़ा, కుమారుని లోకానికి పంపించాడు. अपने पुत्र को इस दुनिया में उसने भेजा, మనుషునిగా మన ప్రజల ఈ లోకాన్ని పంపించాడు. इंसान के रूप में हमारे खातिर इस दुनिया में उसने भेजा। పిలుపులు రాసిన పత్రికలో 2వ అధ్యాయంలో చూస్తాం. फिलिपियों के लिखी पत्री 2 अध्याय में हम देखते हैं మనుషుని పోలికగా పుట్టి इंसान के स्वरूप में దాసుని స్వరూపము ధరించుకుని और అంటాడు. दास का स्वरूप उसने धारण किया करके कहता है, ఎంత ప్రేమించాడంటే इतना प्यार किया, మన స్వరూపంలో ఈ లోకానికి రావడానికి ఇష్టపడ్డాడు. हमारे स्वरूप में ही हमारे पास आने की इच्छा उसने रखी। మనుషుల వల్ల రక్త మాంసములు రాచి ఈ లోకానికి రావడానికి ఇష్టపడ్డాడు. मनुष्य की तरह खून और मांस के द्वारा इस दुनिया में आने की इच्छा रखी। అంత మాత్రమే కాదు, इतना ही नहीं, మన కోసము हमारे लिए ఆయన ప్రాణం పెట్టేటంతగా ప్రేమించి ఈ లోకానికి వచ్చాడు. अपने प्राण देने जितना प्यार करके इस संसार में हुआ। రోమ పత్రికలో చూస్తాము, रोमियो की लिखी पत्री को एक बार देखेंगे, మనము బలహీనమై ఉండగా క్రీస్తు మన కొరకు చనిపోయిన అంటాడు. हम कमजोर थे तभी हमारे लिए प्रभु यीशु मसीह मर गया। మనము పాపులమై ఉండగా క్రీస్తు ఎంతకాలం మన కోసం చనిపోయాడు అంటాడు. हम पापी ही थे तभी मसीह हमारे लिए मर गया। మనము శత్రువులమై ఉండగా క్రీస్తు మన కొరకు हम చనిపోయాడు. शत्रु ही थे, प्रभु हमारे लिए मर गया। ఎందుకు చనిపోయాడు క్రీస్తు? क्यों मर गया यीशु मसीह? మంచివాడమని, हम अच्छे लोग थे क्या इसलिए? మనం ఆయన ప్రేమిస్తున్నామని, हम उससे प्यार कर रहे हैं इसलिए? మనం ఆయన ప్రేమ నుండి దూరం అయ్యాం. हम तो उसके प्यार से कब के दूर हो गए। దేవునికి బదులుగా లోకాన్ని ప్రేమించేసిన దిగజారాం. परमेश्वर के बदले संसार से ज्यादा प्यार करने लगे। అలాంటి స్థితిలో ఉన్న మనల్ని దేవుడు ప్రేమించాడు. ऐसी हालत में रहने वाले हमसे परमेश्वर ने प्यार किया। మన పాపములకు ప్రాయశ్చిత్తంగా ఉండటానికి ఆయన కుమారుడైన క్రీస్తుని లోకానికి हमारे పంపించాడు. पाप का प्रायश्चित करने के लिए अपने पुत्र एकलौते पुत्र यीशु मसीह को उसने भेजा। రాక్షసత్వంతో మనం చేసే ప్రతి పాపం యొక్క ఫలితం అనుభవించడానికి లేక పాపానికి ప్రాయశ్చిత్తం గావించడానికి ఆయన కుమారుని లోకానికి పంపించాడు. राक्षस बनकर हम जो भी पाप करते हैं, जो भी गलत काम करते हैं, उसके बदले अपने पुत्र को उसने इस दुनिया में भेजा। ప్రియ సోదరులు ఆలోచన చేయండి. प्रिय भाइयों बहनों, एक बात सोचिए, ఆయన అన్యాయపు తీర్పు పొందాడు. उसने अन्याय, उसके साथ अन्याय हुआ। ఆయన దేవుని స్వరూపం కలిగిన వాడు. वो परमेश्वर का स्वरूप रखने वाला है, ఆ దేవుడు ఆత్మచేత నింపబడినవాడు. परमेश्वर की आत्मा से वो भरा हुआ है। ఆయన నోట ఏ కపటం లేదని యెషయాకి అవి కూడా उसके చూస్తాం. मुंह से कोई कपट की बात नहीं निकलती। यशायाह की पुस्तक 55 में लिखा हुआ है, నాలో పాపములను ఎవరు స్థాపించదని సవాలు చేసినటువంటి పరిశుద్ధుడు యేసు క్రీస్తు. उसने सवाल किया, यीशु मसीह पवित्र है, कहा कि कोई क्या कोई मेरे अंदर कोई भी पाप दिखा सकता है? అయినా పాపం
కోసమైన మన కోసమైన పాపిగా ఎంచబడ్డాడు. लेकिन फिर भी हम पापी हैं, इसलिए हमारे लिए वो पापी गिना गया। మన పాపమును బట్టి మనము తీర్పులో నిలబడవలసి ఉండగా అన్యాయంగా ఆయన తీర్పులో నిలబడ్డాడు. हम पापी हैं, हमें न्याय में खड़ा होना चाहिए था, लेकिन उसके साथ अन्याय हुआ, वो हमारी जगह खड़ा हो गया। మన పాపమును బట్టి మనము శిక్ష అనుభవించవలసి ఉండగా हम पापी हैं, हमें ही दंड भोगना चाहिए था। మన పాపమును తన శిక్షంతా సిలువలో ఆయనే భరించాడు. हमारे पाप का सारा दंड क्रूस पर यीशु मसीह ने ही ले लिया। ఎంత ప్రేమ కలిగిన ప్రభు, कितना प्रेमी परमेश्वर, ఎంత ప్రేమ కలిగిన ప్రభు. कितना प्रेमी परमेश्वर। తండ్రి ఆ దేవునిలో అదే స్వరూపాన్ని చూస్తాం. पिता परमेश्वर में यही स्वरूप को हम देखते हैं। యేసుక్రీస్తు ప్రభువులో కూడా దేవుని ఆత్మను, అలాగే ఆయన ప్రేమను, అలాగే ఆయన యథార్థతను, సత్యమును చూస్తూ ప్రభు చెబుతాడు, నేనే మార్గమును, సత్యమును, జీవమును అని చెప్పి. यीशु मसीह में भी हम पिता की सच्चाई को, प्यार को, स्वरूप को देखते हैं, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा मैं ही मार्ग, सच्चाई और जीवन हूँ। అంత మాత్రమే కాదు ప్రియులారా, इतना ही नहीं प्रियो, యేసుక్రీస్తు దేవునికి మనకి మధ్యవర్తిగా వచ్చాడని మనం यीशु చూస్తాం. मसीह पिता और हमारे बीच में एक बिचवाई बनकर आया है। ఒకసారి మనం చూద్దాం అపోస్తలుల పౌలు గారు తిమోతికి రాసినటువంటి మొదటి పత్రికలో पहले हम देखेंगे पहला तीमुथियुस 2వ అధ్యాయం 5వ వచనం చూస్తే दूसरा अध्याय 5वां वचन देखें। దేవునికి నరులకును మధ్యవర్తి ఒక్కడే. దేవుడు ఒక్కడే, దేవునికి నరులకును దేవునికి నరులకు మధ్యవర్తి మధ్యవర్తి ఒక్కడే, ఆయన క్రీస్తు యేసును నరుడు. ఆయన క్రీస్తు యేసు అను నరుడు. దేవుని స్తోత్రం కదా, హల్లెలూయా. हालेलुया। परमेश्वर एक ही है और परमेश्वर और मनुष्य के बीच में एक ही बिचवाई है, अर्थात मसीह यीशु जो मनुष्य है। ఆయన మనుషుడు పోలికగా వచ్చాడు కానీ वो मनुष्य के रूप में तो आ गया, ఆయన నరుడట. वो मनुष्य है, ఎందుకంటే దేవుడి స్వరూపము యేసుక్రీస్తులో, क्योंकि परमेश्वर का स्वरूप है यीशु मसीह में। ఆయన ఆత్మ చేతనలో ఉన్నవాడు, उसकी आत्मा से भरा हुआ है वो ఆయన ప్రేమ కలిగిన వాడు. प्रेमी परमेश्वर है। చెప్పారు, ఇప్పుడు మనం జ్ఞాపకం చేసుకున్నాం, మనల్ని ఏ స్థితిలో ప్రేమించాడు. हमने अभी याद किया कि ऐसी हालत में उसने हमसे प्यार किया। తర్వాత उसके बाद ఆయన యథార్థవంతుడు, ఆయన సత్యమైన వాడు. वही खरा है, वही सच्चाई है, అందుకే నరుడుగా ఈ లోకానికి వచ్చాడు. इसलिए मनुष्य के रूप में इस दुनिया में आया। కనుక తండ్రి దేవునికి నరుడు మనకును మధ్యవర్తిగా వచ్చే యేసుక్రీస్తు ఆయన నరుడు. पिता परमेश्वर और मनुष्य के बीच में एक बिचवाई बन के आया, वो मनुष्य ही है यीशु मसीह। ఇలా ఆలోచన చేయి. प्रिय एक बार सोचिए, మనుషుని పోలికగా వచ్చి మానవత్వాన్ని నేర్పించాడు. मनुष्य के रूप में आकर इंसानियत क्या होती है उसने हमें सिखाया है। నరుడిగా ఈ లోకంలో జీవిస్తూ संसार में मनुष्य के रूप में ही जीते हुए ఆయన ప్రేమను రుజువుపరిచాడు. अपने प्यार को साबित करके दिखाया, ఆయన ఉన్న సత్యాన్ని యథార్థతను రుజువుపరుచుకున్నాడు. उसकी सच्चाई और खरेपन को उसने दिखाया, ఆయన ఉన్న దేవుని యొక్క ఆత్మను అనుసరించి నడుచుకున్నాడు. उसके अंदर जो परमेश्वर की आत्मा है उसी के अनुसार वो चला। ఇలా ఆలోచన చేయి. प्रिय एक बार सोचिए, కనుక इसलिए ఈ రీతిగా మన కోసం इस तरह हमारे लिए ఎంతో త్యాగం చేశాడు. बहुत ही उसने बलिदान दिया। ఎందుకో తెలుసా? क्यों पता है? మనలో మానవత్వాన్ని మేల్కొల్పాలని, हमारे अंदर इंसानियत जगाना है, తిరిగి మళ్ళా మనల్ని నరులుగా చేయాలని, फिर से हमें इंसान बनाना है। రాక్షసత్వంతో మనం చేసిన పాపాలన్నీ ఆయన రక్తంతో కడిగి ఆ పరిహరించి మనం పరిశుద్ధులుగా చేయాలని. राक्षसपन में जीते हुए हमने जितने भी पाप और गलत काम किए हैं अपने लहू के द्वारा धोकर हमें फिर से इंसान बनाने के लिए। అవును ప్రియులారా, हाँ प्रिय, हाँ प्रिय, ఇప్పుడు మనం పరిశుద్ధులు కావాలంటే अभी हमें पवित्र बनना है, ఒక్కటే మార్గం. एक ही मार्ग है। ఈ లోకానికి మార్గంగా వచ్చిన యేసుని చూడు. इस संसार में मार्ग बन के जो आया उस यीशु मसीह को देखो। మనం బలహీనమై ఉండగా, మనం పాపమై ఉండగా, మనం శత్రువై ఉండగా, మనం ప్రేమించి మన వరకు ఆ కరుణ సిలువలో ఆఖరి భక్తి వరకు రక్తమంతా దారం వేసి మరణించిన నీకే మంచి యేసుని చూడు. हम पापी ही थे, हम कमजोरी ही थे, हम राक्षस ही थे, हमारे खातिर इस दुनिया में आया और लहू बहाया और क्रूस पर चढ़ गया। एक बार उसको देखो। నిజంగా నీ మనోనేత్రం తెరిచి ఆ సిలువలో వేలాడుతున్న యేసుని చూడగలిగితే, अगर सच में आप अपने मन की आंखों को खोलकर क्रूस में लटके हुए यीशु मसीह को अगर देख सकते हो तो నిన్ను నరుడి అనుభవానికి తిరిగి రప్పించడానికి నరుడుగా వచ్చిన యేసుని నువ్వు సిలువలో చూడగలిగితే, फिर से उस मनुष्य के रूप में उस इंसानियत को जगाने के लिए जो यीशु मसीह आया उसको अगर आप एक बार देख सको तो పశ్చాత్తాపపడు. आपको पश्चाताप होगा। నీ రాక్షసత్వం ఏంటో నీకు అర్థమైపోతుంది. आपका राक्षस का पन जीवन कैसा है आपको समझ में आ जाएगा। రాక్షసత్వంతో నువ్వు చేసిన ప్రతి పాపం ఎంత భయంకరమైందో నీకు అర్థమవుతుంది. राक्षस बनकर आपने जो जो पाप किए क्या है आपको समझ में आ जाएंगे। అవును ప్రియులారా, हाँ प्रियो, యేసుక్రీస్తు ప్రభువు సిలువ వైపు చూసినప్పుడు, जब यीशु मसीह की क्रूस की ओर देखेंगे, ఆ సిలువ వేలాడుతున్న యేసును చూస్తున్నప్పుడు, जब उस क्रूस में लटके हुए यीशु मसीह को हम देखेंगे, ఆయన పొందిన శ్రమలను జ్ఞాపకం చేసుకుని తలస్తున్నప్పుడు, ధ్యానం చేస్తున్నప్పుడు, उसने जो दुखों को उठाया है उसको जब याद करेंगे,
నిజంగా నీ పాపం ఎంత భయంకరమైందో అర్థమవుతుంది. तब आपको पता चलेगा आपका पाप कितना भयानक है। మన పాపం ఎంత భయంకరమైందో మనకు అర్థమవుతుంది. हमारा पाप कितना भयानक है हमें समझ में आ जाएगा। ఎందుకంటే क्योंकि ఏ పాపం ఎరిగినటువంటి యేసయ్య, किसी भी पाप को नहीं जानता है यीशु मसीह। నోట కపటమేమి లేని యేసయ్య, उसे कोई भी कपट की बात नहीं निकलती यीशु मसीह। యథార్థవంతుడైన యేసయ్య, खरा है यीशु मसीह। సాక్షాత్ దేవుడైన యేసయ్య जो परमेश्वर है यीशु मसीह, నీ కోసం చేసిన త్యాగానికి జ్ఞాపకం చేసుకుంటే, आपके लिए जो उसने बलिदान दिया है उसको एक बार याद करो तो ఆయన ఈ లోకానికి వచ్చిన ఉద్దేశాన్ని నువ్వు వస్తే, उसका उद्देश्य संसार में आने का क्या है उसको एक बार याद करो तो ఆయన సిలువలో వేలాడుతున్నటువంటి ఆ ఉద్దేశం ఏంటో నువ్వు ఆలోచిస్తే, क्रूस पर वो क्यों लटका उसका उद्देश्य क्या है उसके बारे में सोचो तो బండబడిన మన హృదయాలు పగిలిపోతాయి. पत्थर बने हुए हमारे दिल जो है टूट जाएंगे। హృదయాల్లో పశ్చాత్తాపం కలుగుతుంది. हृदय में पश्चाताप उत्पन्न होगा। రాక్షసత్వం కూడా దిగజారి తొలగిపోయి राक्षस का जीवन निकल जाएगा మానవుడు మెలుకొని और इंसानियत जाग उठेगा దేవుని స్వరూపాన్ని और సంపాదించుకోవడానికి परमेश्वर के स्वरूप को पाने के लिए అవకాశం ఏర్పడుతుంది. हमें मौका मिल जाएगा। యేసు క్రీస్తును చూసినప్పుడు, जब यीशु मसीह को देखेंगे, సిలువలో వేలాడుతున్న యేసుని చూసినప్పుడు क्रूस में लटके हुए यीशु मसीह को हम देखेंगे, నీ ప్రతి పాపం నీకు గుర్తొచ్చి आपका हर एक पाप आपको याद आएगा। పశ్చాత్తాపంతో पश्चाताप के साथ ప్రతి పాపానికి ప్రభుత్వం విడిచిపెట్టినట్లయితే हर एक पाप को प्रभु के सम्मुख मान कर अगर छोड़ दोगे तो 2000 సంవత్సరం నాడు ప్రభు చిందించిన ఆ రక్తం ఈనాడు నీ ప్రతి పాపాన్ని కడిగి 2021 साल पहले जो यीशु मसीह ने लहू बहाया वो लहू आपके पाप को धोकर నిన్ను పరిశుద్ధునిగా చేస్తుంది. आपको पवित्र बनाएगा, నిన్ను పరిశుద్ధురాలుగా చేస్తుంది. आपको पवित्र बनाएगा। దేవుని సన్నిధిలో ప్రభుత్వంలో ప్రార్థించగలిగితే యేసు ప్రభు నామములో प्रभु के सम्मुख यीशु मसीह का नाम लेकर अगर आप प्रार्थना करोगे तो తిరిగి దేవుని యొక్క ఆత్మను సంపాదించుకుంటాం. फिर से परमेश्वर की आत्मा को आप पा सकोगे। అలాగే ఆయన సన్నిధిలో నువ్వు దేవుని యొక్క వాక్యం వినగలిగితే, उसी तरह प्रभु के सम्मुख वचन सुन सको तो క్రమంగా దేవుని సన్నిధికి దేవుని చెప్పే వాక్యాన్ని వినగలిగితే नियम के अनुसार लगातार आकर प्रभु के वचन को अगर आप सुनो तो సత్యమైన తెలుసుకోగలుగుతాం. वो जीवित है करके आप जान सकोगे ఆ సత్యం అనుసరించి జీవించడానికి నువ్వు और सच्चाई के సిద్ధపడితే, अनुसार आप चल सकोगे तो ఆ సత్యం అనుసరించి నడుచుకోవడానికి పాత్ర కూడా సిద్ధపడితే सच्चाई के अनुसार चलने के लिए प्रार्थना पूर्वक तैयार हो जाओगे तो సత్యమైన ఆత్మను సంపాదించుకుంటాం. सच्चाई की आत्मा को आप पा सकोगे। యేసు క్రీస్తు ప్రభు యొక్క ప్రేమను తలపోసుకుని परमेश्वर यीशु मसीह के प्यार को याद ఆ करते हुए ప్రేమలో సాగిపోవడానికి నువ్వు మనసులో కఠినంగా ప్రార్థించగలిగితే उस प्यार में बढ़ते रहने के लिए प्रभु के सम्मुख अगर प्रार्थना कर सको దేవుని ప్రేమను సంపాదించుకుంటాం. प्रभु के प्यार को हासिल कर लोगे అంటే తిరిగి మరలా దేవుని స్వరూపాన్ని సంపాదించుకుంటాం. मतलब फिर से परमेश्वर के स्वरूप को हासिल कर पाओगे, మరలా నరునిగా నువ్వు సిద్ధపడగలుగుతాం. फिर से आप मनुष्य बन पाओगे। అయితే యేసు క్రీస్తు ప్రభు నరుడుగా ఈ లోకానికి వచ్చాడు. यीशु मसीह मनुष्य के रूप में इस दुनिया में आया। దేవుడు నరుడుగా నరుడుగా చేసుకున్నాడు. परमेश्वर ने सबसे पहले मनुष्य को बनाया। ఆ నరుడు గురించి ఒక మాట చెప్పాడు. उस मनुष्य के लिए उसने एक बात कही, నేను సృష్టిలో ఉన్న సమస్తమును, तुम सृष्टि में हर चीज को, జలరాశులను, जल जंतुओं को, సమస్తమును ఏలుదురు అన్నాడు. उन सब पर अधिकार रखोगे करके कहा। నరుడు ఏలికగా ఉండాలని దేవుని ఉద్దేశం. परमेश्वर का उद्देश्य है हर चीज पर मनुष्य अधिकार पा सके। తన సృష్టికి తన ప్రతినిధిగా ఉండాలని దేవుని ఉద్దేశం. अपनी सृष्टि में परमेश्वर की ओर से रह सके इंसान करके उसने నీ सोचा। పట్ల ఎంత ఉన్నతమైన ఆలోచన కలిగి ఉన్నాడు ప్రియుడైన సోదరి దేవుడు. आपके प्रति परमेश्वर का कितना ऊंचा और महान विचार है, నీ పట్ల ఎంత ఉన్నతమైన ఉద్దేశాన్ని కలిగి ఉన్నాడు. आपके प्रति कितना अच्छा और महान उद्देश्य है। అయితే लेकिन ఏలికగా ఉండవలసిన నేను आपको अधिकारी बन के रहना चाहिए था, పాపానికి దాసు, लेकिन हम पाप के दास हो गए। దైవత్వాన్ని కోల్పోయి, ईश्वरत्व को हम खो चुके, దేవుడి స్వరూపాన్ని కోల్పోయి, परमेश्वर के स्वरूप को हम खो चुके రాక్షసత్వంగా తయారు, और राक्षस बन गए పాపమైపోయాడు. और पापी बन गए। దేవుడు ప్రేమించి తన కుమారుడిచ్చాడు. परमेश्वर ने प्यार करके अपने पुत्र को दे दिया। యేసు క్రీస్తు ఈ లోకానికి వచ్చి यीशु मसीह इस दुनिया में आया, లోకాన్ని జయించాడు, संसार पर उसने जीत पाया, పాపాన్ని జయించాడు, पाप पर उसने जीत पाया, సాతాను జయించాడు. शैतान पर उसने जीत पाया। ఎలా తెలుసా? और क्या कहा पता है, 40 దివారాత్రులు ఉపవాసం उसने 40 दिन और रात उपवास करके प्रार्थना की। ఆ తర్వాత उसके बाद శోధకుడితో శోధించబడి జయించాడు. शैतान के द्वारा परीक्षा में जीता भी। అంత మాత్రమే కాదు, इतना ही नहीं, ఆయన మరణాన్ని జయించాడు. अपने मृत्यु को भी उसने जीत लिया। ఆయన చంపేమనుకున్నారు ఆనాటి ప్రధాన యాజకులు, శాస్త్రులు, పరిసయ్యులు అందరూ. उस समय भी थे जो उसको मारने वाले थे, प्रधान याजक, शास्त्री और फरीसी। నా కోరిక నెరవేరింది అనుకున్నాడు సాతాను. शैतान ने सोचा मेरा उद्देश्य जो है वो सब पूरा हो गया, మూడవ దినం వాళ్ళందరూ పూజ చేసేసారు. और तीसरे दिन उसने सबको बुद्धू बना दिया। మరణాన్ని జయించి తిరిగి లేచాడు. यीशु मसीह ने मृत्यु को जीत
जीत लिया और जी उठा। నరుడు అంటే నరుడు అంటే मनुष्य मतलब యథార్థత కలిగిన వాడే కాదు, खरापन रखने वाला ही नहीं, ప్రేమ కలిగిన వాడే కాదు, प्रेम रखने वाला ही नहीं, దేవుడు ఆత్మ కలిగిన వాడే కాదు, परमेश्वर की आत्मा अपने अंदर జయించేవాడు. जीत पाने वाला, దేవుని స్తోత్రం. హల్లెలూయా. हालेलुया, జయించేవాడు. जीत पाने वाला। యేసుక్రీస్తు నరుడుగా ఈ లోకానికి వచ్చి లోకాన్ని జయించాడు. यीशु मसीह मनुष्य बनकर इस दुनिया में आया, उसने संसार पर जीत पाई। యేసుక్రీస్తు నరుడుగా ఈ లోకానికి వచ్చి పాపాన్ని జయించాడు. यीशु मसीह मनुष्य बनकर इस दुनिया में आया, उसने पाप पर जीत पाई। యేసుక్రీస్తు ఈ లోకానికి వచ్చి సాతాన్ని జయించాడు. यीशु मसीह संसार में आया और शैतान पर उसने जीत पाई। యేసుక్రీస్తు ఈ లోకానికి వచ్చి సమాధిని జయించాడు. यीशु मसीह इस दुनिया में आया और कब्र को उसने जीत लिया, కాలం జయించాడు. కాలాన్ని पहरों జయించాడు. को उसने जीत लिया, మరణాన్ని జయించాడు. मृत्यु को जीत लिया। నరుడుగా మనం సిద్ధపడాలి. मनुष्य है, हमें तैयार ఇక होना है। మోషే చేసే ప్రార్థనలో దేవుని యొక్క ఉద్దేశాన్ని కూడా జ్ఞాపకం చేస్తున్నాడు. मूसा अपनी प्रार्थना में परमेश्वर के उद्देश्य को भी बता रहा है। నరుడారా తిరిగి రండి. हे इंसान लौट आओ। వ్యభిచారిగా చేయబడిన నరుడా, मनुष्य जो व्यभिचार बन गया है, దొంగగా మార్చబడిన నరుడా, मनुष्य जो चोर बन गया है, జోదగాడిగా మార్చబడిన నరుడా, मनुष्य जो झूठा खेलने वाला बन गया है, హంతకుడిగా మార్చబడిన నరుడా, मनुष्य जो हत्यारा बन गया है, దేవుని ఆత్మ కలిగిన నరునిగా, और परमेश्वर की आत्मा पाए हुए దేవుని इंसान ప్రేమ जीवन కలిగిన में, నరునిగా, परमेश्वर का प्रेम पाए हुए इंसान की దేవుని యొక్క तरह, సత్యాన్ని సంపాదించుకున్న నరునిగా, परमेश्वर की सच्चाई को पाने वाला इंसान की तरह ఈ లోకాన్ని జయించిన నరునిగా తిరిగి రమ్మని సెలవిస్తా ఉన్నారు. इस संसार को जीत कर आने वाले इंसान बनो करके परमेश्वर कहता है। హల్లెలూయా. हालेलुया, హల్లెలూయా. हालेलुया। అవును ప్రియులారా, हाँ प्रियो, ప్రభు అంటున్నాడు, प्रभु कहता है, ప్రకటన గ్రంథము प्रकाशित वाक्य 3వ అధ్యాయము 3रा अध्याय 21వ చూస్తే 21वां वचन देखें, అక్కడ అంటాడు కదా, वहाँ कहता है, నేను జయించిన తండ్రి సింహాసనమందు కూర్చున్న ప్రకారము जिस तरह मैंने जय पाया और पिता के सिंहासन पर बैठा हूँ, జయించవారిని నాతో కూడా నా తండ్రి సింహాసనంలో కూర్చుని పెడతాను అన్నాడు. చదువు తెలుసు కదా. जो जय पाएगा उसे मैं अपने पिता के साथ सिंहासन पर बिठाऊंगा। कहते हैं, ताली बजाइए, हालेलुया। జయించవారిని నాతో కూడా నా తండ్రి సింహాసనంలో కూర్చుని పెడతాను जो అంటాడు. जय पाएगा अपने पिता के साथ सिंहासन पर मैं उसे बिठाऊंगा, कहता है। ఎంత ప్రేమ నీపై చూడుగా, देखो भाई बहन, ఎంత कितना प्यार ప్రేమ, है आपसे, ఎంత ప్రేమ. कितना प्यार। ప్రభు విశ్వాసం నుంచి రక్షించబడిన అప్రియ సహోదరి సహోదరులారా, प्रभु पर विश्वास करके उद्धार पाए हुए भाई और बहनों, జై జీవితం సంపాదించుకున్నావా? जय पाने वाला जीवन कमाया है क्या? జై జీవితం సంపాదించుకున్నావా? जय पाने वाला जीवन कमाया है क्या? ఏ పాపానికి నువ్వు దాసులుగా ఉండిపోయావా? क्या अभी भी कोई पाप है जिसके दास और दासी आप बने हुए हैं? ఆలోచన చేసుకో. सोचो, దేవుడు నేర్పున్నాడు, प्रभु चाहता ఏ है నాటికైనా మట్టిగా మార్చబడటం ఖాయం, कभी न कभी मिट्टी में मिलना ही पड़ेगा, ఏ నాటికైనా మరణించడం ఖాయం, कभी न कभी मरना ही पड़ेगा, ఏ నాటికైనా ఈ లోకాన్ని విడిచిపెట్టి దేవుని దేవుడికి వెళ్ళడం ఖాయం. कभी न कभी संसार को छोड़कर प्रभु के सम्मुख जाना ही पड़ेगा। అయితే ఎలా వెళ్ళాలనుకుంటున్నావు? लेकिन कैसे जाना चाहते हो? ఒక జూటుగా వెళ్ళాలనుకుంటున్నావా? जुए खेलने वाले की तरह ఒక जाना चाहते వ్యభిచారిగా हो? व्यभिचारी की तरह జీవించాలనుకుంటున్నావా? जाना चाहते हो? వ్యభిచారిగా జీవించి మరణిస్తే, अगर व्यभिचारी के रूप में जीकर मर गए, నరహంతుడుగా జీవించి మరణిస్తే, हत्यारे के रूप में जीकर मर गए तो, చూటుగా జీవించి మరణిస్తే, जुआरी की तरह जीकर मर गए तो, దొంగగా జీవించి మరణిస్తే, चोर की तरह जीकर मर गए तो, దేవుని దగ్గర పరిస్థితుల్లో వెళ్ళాం, परमेश्वर के पास पवित्र में नहीं जाओगे, ఒక దోషిగా వెళతాం, एक दोषी की तरह जाओगे, తీర్పులో నిలబడతాం. न्याय में खड़ा होना पड़ेगा। గంధకాంతముల అగ్నిగుండంలో యుగాలు ఏపులు పండుగలు భయంకరమైన స్థితిని అనుభవిస్తూ ఉంటాం. आग के गंधक में जो नरक है, वहां पे युगानुयुग के लिए जाना पड़ेगा, रोना और दाम पीसना पड़ेगा। కనుక ప్రియులారా, इसलिए प्रिय भाइयों बहनों, ఇప్పటికీ యేసుక్రీస్తు మీ ప్రభు అంగీకరించిన వారికి ఇక్కడ ఎవరైనా ఉంటే, अगर अभी तक यीशु मसीह ही मेरा उद्धार करता है करके किसी ने स्वीकार नहीं किया है, जो यहाँ पे है, మీ లైవ్ చూస్తున్నటువంటి ప్రియులారా, जो लाइव देख रहे हैं प्रिय भाइयों बहनों, ఇప్పటికీ యేసుక్రీస్తు ప్రభువుగా రక్షణ అంగీకరించిన వారిగా ఎవరైనా ఉన్నట్లయితే, अगर अभी तक कोई है ऐसा जिसने यीशु मसीह को अपना प्रभु और उद्धारकर्ता करके नहीं स्वीकार किया है, ఇప్పుడే నిన్ను ప్రేమించి నీ వరకు ప్రాణం పెట్టి నీ శిక్షణ, నీ పాపపు శిక్షణ భరించిన యేసుని నువ్వు నమ్ముకో. अभी इसी समय आपके खातिर आपने जो पाप किया, आपने जो शाप किया, उसके खातिर यीशु मसीह ने क्रूस पर अपना जान दिया, लहू बहाया, उसको एक बार स्वीकार करो। రక్షించబడిన ప్రియ సోదరి సోదరుడా, उद्धार पाए हुए भाइयों और बहनों, నీటికి జైవితం మీద లేదేమో, शायद अभी तक जय पाया हुआ जीवन आपके अंदर नहीं होगा। ఏ పాపం నిన్నేళ్తుంది, कौन सा पाप तुम पर राज्य कर ఏ रहा है? పాపానికి దాసులుగా ఉండిపోయావు, इस पाप के दास और दासी आप बन गए हो। ఆలోచన చెయ్యి. एक बार सोचो, ఏ నాటికైనా మట్టిగా అప్పగించబడ్డం ఖాయం. कभी ना कभी मिट्टी तो मिलना ही होगा। మట్టిగా మార్చబడక ముందే, मिट्टी में मिलने से पहले ही, నువ్వు మరణించక ముందే मरने से पहले ही నువ్వు జై జీవితాన్ని సంపాదించు. जय पाया हुआ जीवन कमाओ।
నరులు అంటే मनुष्य मतलब దేవుని యొక్క ఆత్మ కలిగినవా, परमेश्वर की आत्मा पाए हुए लोग, దేవుని యొక్క ప్రేమ కలిగినవా, परमेश्वर का प्रेम पाए हुए लोग, యథార్థత కలిగినవా, खरापन उनके अंदर रहता है, జరిగిన కలిగినవా. जयपन उनके अंदर रहता है। యేసుక్రీస్తు ప్రభు నరుడుగా లోకానికి వచ్చాడు, यीशु मसीह प्रभु इंसान के रूप में इस दुनिया में आया జయశీలుడుగా ఉన్నాడు ఆయన. और जय पाकर वहां है। యేసు ప్రభు నమ్ముకున్న ప్రియ సహోదరి సహోదరుడా, నీవు నేను మనం కూడా यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले भाइयों और बहनों, आप और मुझको भी ఈ లోకాన్ని జయించేవారుగా ఉన్నాం. संसार पर जीत वाले बनना चाहिए। నిన్న దైవజనుడు పరిశుద్ధాత్మగా మాట్లాడాడు, कल के दिन प्रभु के दास के द्वारा पवित्र आत्मा ने లోకం किया था, జయించిన విజయం మన విశ్వాసమే. संसार पर जय पाने वाला जीवन जो है हमारा विश्वास ही है। కనుక ప్రియులారా, इसलिए प्रियो, మనం జయించేవారుగా ఉన్నాం. हमें जय पाने वाले बनना ఈ चाहिए, లోకం జయించేవారుగా ఉన్నాం. संसार पर जीत पाने वाले बनना चाहिए। అలాగే శరీరాశ నేత్రాశ జీవములను జయించేవారుగా ఉన్నాం. मतलब शरीर की आशा, नेत्र आशा, जीवन के घमंड को जीतना चाहिए, పాపాన్ని జయించేవారుగా ఉన్నాం. पाप पर जीत पाना चाहिए, జయించేవారుగా ఉన్నాం. जय पाने वाले बनना है। ఎప్పుడైతే మనం జయించడం సంపాదించుకుంటామో, जब इस तरह के जय जीवन को हम प्रभु पा सकेंगे, समझाడు, प्रभु कहता है నేను జయించి నా తండ్రి సింహాసనం ముందు కూర్చున్న ప్రకారము जिस तरह मैंने जय पाया अपने पिता के सिंहासन पर मैं बैठा हूं, జయించవని నాతో కూడా నా తండ్రి సింహాసనం ముందు కూర్చుండనిచ్చింది. जो जय पाएगा उनको भी मैं अपने पिता के साथ अपने पिता के सिंहासन पर జననీ बैठाऊंगा। కుమార్ తల్లి అడుగుతుంది యేసయ్య, जल्दी के पुत्रों की मां पूछती है ఏ यीशु నీ मसीह से, రాజ్యంలో तुम्हारे राज्य में నా ఇద్దరు కుమారులు ఒకటి నీ కుడి పక్కన ఒకటి ఎడమ పక్కన కూర్చోబెట్టి, मेरे दोनों पुत्रों को, एक को स्वर्ग में दाहिनी और एक को बाईं ओर बिठाना। అది నా వశమే లేదన్నాడు ప్రభు. यीशु मसीह ने कहा ये मेरे वश में नहीं है। ఈనాడు యేసుక్రీస్తు ప్రభువును అంగీకరించి आज के दिन यीशु मसीह को स्वीकार करके ఆ దేవుని స్వరూపాన్ని సంపాదించున్న నరుడిగా నువ్వు సిద్ధపడగలిగితే, परमेश्वर के स्वरूप को हासिल किए हुए मनुष्य अगर आप बन सको तो, ఈ లోకాన్ని పాపాన్ని శాపాన్ని జయించగలిగితే, इस संसार के पाप को, शैतान को अगर जीत पाओ तो, ధనాపేక్ష జయించగలిగితే, धन के लालच को जीत पाओ तो, భూతులు సంస్కృతులు భక్తులు జయించగలిగితే, गाली हंसी मजाक वाली बातों पर अगर जीत पा सको तो, ప్రతి పాపాన్ని జయించగలిగితే, हर एक पाप पर जीत पा सको तो, ప్రభుతో కూడా పరిశ్వాసం కూర్చుంటాం. प्रभु के साथ, पिता के साथ హల్లెలూయా. प्रभु की स्तुति हो, हालेलुया, हालेलुया। అత్యంతం నిర్మించబడటానికి ప్రార్థన కొరకు సిద్ధపడదాం. ఆత్మదేవుడు అందుకు సహాయం చేయలేదా? इसलिए हमारे साथ पवित्र आत्मा परमेश्वर ही सहायक बन के रहे। तो आइए हम सब तैयार हो जाएं। చిన్న ప్రార్థన చేసుకుందాం. आइए छोटी सी प्रार्थना करेंगे। దయచేసి స్థలం వచ్చింది विवाह करके सर को झुकाइए। మీ సోదరి प्रिय भाइयों बहनों, ఏ స్థితిలో ఒకసారి జ్ఞాపకం చేసుకో. कैसी हालत में हो एक बार याद करो। ఈ లోకం శాశ్వతం కాదు, ये संसार सदा के लिए नहीं ఈ है। లోకంలో మన జీవితం శాశ్వతం కాదు. इस संसार में हमारा जीवन सदा के लिए ఏనాడు नहीं है। ఏదైనా మనం మట్టిగా మార్చబడాల్సిందే ప్రియుడా. कभी न कभी हमें मिट्टी में मिलना ही है भाइयों बहनों। మట్టిగా మార్చబడిన మునిపి मिट्टी में मिलने से पहले ही తిరిగి నరుడి స్వరూపాన్ని సంపాదించు. फिर से मनुष्य के स्वरूप को నరుడిగా సిద్ధపడు, मनुष्य के रूप में तैयार हो जाओ। దైవ స్వరూపాన్ని సంపాదించుకో. ईश्वर के स्वरूप को कमा सको। ఎవరు అంటాడు దైవములని అంటాడు. बाइबल में लिखा है ईश्वर कहलाएंगे। కనుక దేవుని ఆత్మను సంపాదించుకుంటే, इसलिए परमेश्वर की आत्मा को దేవుని कमाएंगे, ప్రేమను సంపాదించుకుంటే, परमेश्वर के प्यार को कमाएंगे, యథార్థతను సంపాదించుకుంటే, हरेपन को अगर हम कमाएंगे तो, జయ జీవితాన్ని సంపాదించుకుంటే, जय जीवन को अगर कमाएंगे तो, తిరిగి నరుడుగానే కాదు కానీ దేవుని పిలవని పిలవబడతామని. फिर से मनुष्य ही नहीं हम దైవములు परमेश्वर के पुत्र और परमेश्वर हम कहलाएंगे। దేవుని కుమారుని నేను శమించున్నాడు దేవుడు. परमेश्वर के तुम पुत्र होकर के कहता है। వీడా प्रियो నీ సోదరి भाइयों बहनों, తెలిసి जानबूझकर ఎందుకు నరక పాలవుతావు? क्यों नरक में जाए? ఈ తుచ్చమైనటువంటి లోకాన్ని విడిచిపెట్టి इस तुच्छ संसार को छोड़कर నిత్య జీవనం కొంత సరళంగా ఆనందం పొందడానికి अनंत जीवन में प्रभु के साथ हमेशा आनंद से रहने के लिए हम प्रार्थना करें। దేవుని గొప్ప తండ్రి, प्रेमी कृपालु परमेश्वर, మీ పరిశుద్ధ పాదాలకు వందనాలు, आपके స్తోత్రాలు. पवित्र चरणों को धन्यवाद और स्तुति करते हैं। ఎంతగా ప్రేమించవయ్యా, आपने हमसे बहुत प्यार किया, ఎంతగా ప్రేమించవయ్యా. बहुत प्यार किया प्रभु। మీ స్వరూపాన్ని మాకు ఇచ్చి अपने स्वरूप को हमें दिया, నన్నునే శ్రేష్టమైన పేరు మాకు పెట్టి मनुष्य करके श्रेष्ठ नाम हमें दिया। అయ్యా మమ్మల్ని ఎంతగా ప్రేమించవయ్యా. इतना प्यार किया प्रभु ఈ आपने, ప్రేమను కోల్పోయి, आपके प्यार ఈ को, ఆత్మను కోల్పోయి, आपके आत्मा को खो అయ్యా गए, యథార్థతను కోల్పోయి, सच्चाई को खो ఓ गए, పాపానికి దిగజారి, पाप में गिर गए, ఓ మంచి రాక్షసులుగా మారిపోయిన మమ్మల్ని राक्षस बनकर हम लोग ప్రేమించి आपने प्यार किया। ఇది మళ్ళా ప్రభువా फिर से प्रभु అటు మీ రూపాన్ని మాకు అనుగ్రహించి, अपने रूप को आपने दिया, జయ జీవితాన్ని మాకు ఇచ్చి जय जीवन को दिया, శాశ్వత కాలం మీద ఉంచుకోవడానికి हमेशा अपने साथ रखने के लिए। ఓ మమ్మల్ని ఎంత ప్రేమ చూపించావయ్యా, प्रभु आपने हमारे प्रति कितना ఎంత प्यार త్యాగం दिखाया, చేసావయ్యా. कितना बलिदान दिया प्रभु। అయా నిజంగా పిల్లలైన
మేము आपके सब बच्चे हैं प्रभु हम ఎంతమంది ప్రభు ఈ లైవ్ చూస్తున్నారో కనుక जितने आज के दिन ये लाइव అతి देख ప్రతి रहे हैं బిడ్డతో మాట్లాడాలని పుత్రులంతా सबसे తెలుసుకోవాలి अच्छी बात है कि अगर की विश्वास करता हूँ प्रभु। అయ్యా ప్రతి బిడ్డలో యథార్థతను గ్రహించండి हर एक के अंदर ప్రతి प्रभु బిడ్డ మాత్రం మీ ఆత్మను గ్రహించండి हर एक के अंदर आपकी आत्मा दीजिए నాలుగు సందులందరిలో కూడా మీ ప్రేమను ఉంచండి ప్రభు भाई बहनों में आपके प्यार को रखिए प्रभु ఈ లోకాన్ని పాపాన్ని సాతాన్ని జయించే శక్తిని మాకు ఇచ్చింది ఆయన इस संसार पर पाप का शैतान का जय पाने वाला जीवन दीजिए प्रभु మీరు కోరుకున్నట్టుగా जैसे आप चाहते हैं నరులారా తిరిగినని మీరు సెలవిచ్చినట్టుగా हे इंसान लौट आओ करके जैसे आपने बोला ఆ है రీతిగా సిద్ధపడి ఎందుకు వచ్చినట్టు इस तरह तैयार होकर आपके सबों को ఈ आने के కృప लिए మనందరికీ అనుగ్రహించమని आपका कृपा हम सबको देने के लिए యేసయ్య పరిశుద్ధమైన నామములో నిఖిల విధేయులమై ప్రతిమాని ప్రార్థించున్నాము పరమ తండ్రి यीशु मसीह के नाम से विनती करते हैं परम पिता ఆమేన్ आमीन आमीन పరిశుద్ధుడైనటువంటి మా తండ్రి కృప కలిగినటువంటి ప్రభువా దయామయుడ రక్షకుడా ప్రభుత్వాధికారి మీ పరిశుద్ధ పాదమును బట్టి आपका पवित्र पापों से వేలాది వందనాలు చెల్లిస్తున్నాం हजार हजार प्रभु धन्यवाद कर ఈ దినమున आज का दिन నమ్మి బాప్తిస్తం जो పొందినటువంటి भरोसा करके बपतिस्मा लिया నిలబడినటువంటి जो खड़ा है ఈ బిడ్డలను దీవించండి उनके बच्चों को వారి జీవిత దినాలలో उनका जीवन में ఒక ప్రత్యేకమైనటువంటి దినం एक प्रत्येक का दिन है प्रभु బాప్తిస్తం పొందిన దినాన్ని గుర్తు చేసుకుంటూ बपतिस्मा का दिन को याद कर रहे हैं ఈ విధంగా ప్రార్థించుకోవడానికి इस रीति से प्रार्थना करने के लिए అనేక మంది మధ్య कई लोगों के बीच में ఈ విధంగా ప్రార్థిస్తుండగా इस रीति से प्रार्थना మన कर ఆత్మీయ జీవితంలో आत्मिक जीवन में బలపడి तो समझ స్థిరపడి स्थिर पाके ఇంకా और అనేకమైన విషయాల్లో कई विषयों में ముందుకు సాగిపోవడానికి प्रभु में आगे बढ़ने మీ के యొక్క लिए సహాయ బిడ్డలకు అందించమని आपका मदद को देने के लिए మహిమ ఘనత ప్రభావం महिमा का प्रभाव మీరే పొందుకోమని आपकी होगा యేసు నామమున यीशु मसीह के नाम से ప్రార్థిస్తున్నాం తండ్రి प्रार्थना करते हैं ఆమేన్ हालेलुया हालेलुया करेंगे आज कल